Good morning, all participants. गुड मॉर्निंग पार्टिसिपेंट. इम्रान सर, आवाज येतोय का? Yes, sir. You are audible, sir. ओके. सर्व पार्टिसिपेंटला नमस्कार. कालच्या प्रमाणे आज देखील 10 ते 11:30 आणि 11:30 ते 1 असे 2 वेगवेगळ्या रिसोर्स पर्सनचे लेक्चर आपणासाठी आयोजित केले आहेत. रिसोर्स पर्सन जॉईन झाल्यानंतर लगेचच आपण त्यांच्या परिचयानंतर लेक्चरला आपण सुरुवात करणार आहोत. ओके, थँक्यू.
मुसारे सर, आवाज येतो माझा? हा सर येतोय. सर तुम्ही पॉवर पॉईंट शेअर करू शकता सर, काय प्रॉब्लेम? हा एकच मिनिट मी शेअर करतोय, एकच मिनिट. हो. भुसारी सर जॉईन झालात का? हॅलो. डॉक्टर भुसारी सर जॉईन झालात का? हॅलो.
पाठक सर आपला आवाज येतोय, मात्र भुसाई सर जॉईन नाही आहेत बहुतेक अजून. हा सरांना थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम येतोय, त्यांच्या डिपार्टमेंटला लाईट गेलेत जरा. होऊन जातील एक 2 मिनिटं. बोललो मी फोनवर आता. ओके सर. हॅलो. हा. येस. हा करा की. हो. हॅलो सर, नमस्कार. सर नमस्कार. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर, वेलकम इन PhD coursework. Thank Dr. you. Sachin Bhusari, sir. Yes. धन्यवाद सर. Yes. Imran sir, Yes sir. please introduce sir. Good morning everyone. I hope you are as excited as I am to embark on this incredible learning journey together. Please allow me to introduce Dr. Sachin Bhusari sir. Dr. Bhusari sir working as assistant professor in University Department of Chemical Technology and head DMPK studies in University Department of Chemical Technology, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. He has completed his M.Pharm from BITS Pilani and doctorate from same institute. He completed PDCR also. His research areas as follows: preclinical drug development from ancient system of medicine, analytical and bioanalytical method development, pharmacokinetic studies, formulation and biochemical assay development. He has 3 patents on his name and 1 patent is filed. Regarding publication, 85 international research papers, a book chapter is on his name. He has won the research grants like 3.68 crore for DST DPRP, 20 lakh by CSIR, 19.13 lakh for DBT research project, 11.74 lakh for UGC major research project, 24 lakh for DST. About recognition and awards, he is the recipient of National Facility for Bioanalysis, recipient of DST Fast Track Scheme for Young Scientists, recipient of Senior Research Fellowship of CSIR, Government of India, gold medalist and stood first in merit list of B Farm, best of going student and stood first in merit list of D Farm. About professional positions, his member Innovation Equation Linkage, member Research and Recognition Committee, chairman of Ad hoc Board Herbal Technology, member of Ad hoc Board Department of Chemical Technology, member of Ad hoc Board Pharmacy, member of Department Research Committee of University Department of Chemical Technology, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. He is also member of Research Advisory Committee, Ved Prakash Patil Pharmacy College, Chhatrapati Sambhajinagar. Such a great scholar is among us to guide us. We are fortunate that he is conducting this session for us. I would like to request Dr. Sachin Bhusari sir come and enlighten us with his impressive guidance. Over to Dr. Bhusari sir. Thank you. Thank you. First of all, Please. thank you very much for this nice introduction. I would like to offer my sincere thanks to my beloved friend Dr. Suhas Patak sir as well as HRDC for giving me an opportunity to share my views regarding patents. So thank you very much for your nice introduction, sir. So before going into this patents, basically today's title is Patents Theory to Practice. Participants, I'll be using most of the time the English language. Wherever you want, you can stop me, you can ask the questions. We'll have simultaneous question session answer. Okay, so please feel free to ask the questions also. आजच्या या पेटंटच्या सीन मध्ये मी दोन्ही लँग्वेजचा वापर करेल.
तुम्हाला ज्यामध्ये कम्फर्टेबल असेल त्यामध्ये मला सांगा. ओके, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कव्हर एव्हरीथिंग इन मराठी और हिंदी. So try to cope up with this English only. Okay, so thank you very much. So let us start with this patents theory to practice. So question immediately comes in mind that what is this patent? What for what reason we acquire or we secure the patents, and what is the use of these patents? पेटंट बद्दल भरपूर लोकांना उत्सुकता आहे. एव्हरीवन इज व्हेरी अँशियस टू नो अबाउट पेटंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन. वेल्थ क्रिएशन साठीचा एक सोर्स आहे हा, आणि याच्यातला आज सगळा आपण आढावा घेणार आहे. सो फॉर टुडेज सेशन विल बी हॅव्हिंग एंटायर ओव्हरव्ह्यू ऑफ दिस पेटंट्स. So for today's session, for IPR, I will be covering introduction, types, then in detail about the patents, criteria for patentability, types of the patents, types of the patent applications, requirement for filing the patents, and patent filing procedure. तुम्ही सर्वांनी एक लक्षात घ्या की पेटंट मध्ये जायच्या अगोदर किंवा पेटंटच्या बाबतीत जाणून घ्यायच्या अगोदर what you should understand is what is intellectual property and what is intellectual property rights. त्याच्याबद्दल मी सांगणार आहे. पेटंट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. मग त्यासाठी सुरुवातीला तुम्हाला इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणजे काय हे माहित असणं गरजेचं आहे. यू मस्ट नो दॅट. ओके, सेव्हरल टाइम्स आय कम अक्रॉस सिच्युएशन वेअर पीपल यूज टू आस्क द क्वेश्चन, सर माझं एखादं काम आहे तर हे पेटंटेबल आहे का, हे मला कसं कळेल? So that's why I specifically mentioned criteria for patentability. So you yourself can judge whether your work is patentable or not. Beyond that, टाइप्स ऑफ द पेटंट्स. या पेटंट्स मध्ये पण वेगवेगळे प्रकार आहेत, तर ते आपल्याला थोडेसे माहित असणं गरजेचं आहे. सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट यू कॅन सिक्युअर द राईट. ओके, तिसरा जो मेन क्वेश्चन असतो की ज्यामध्ये ऑलमोस्ट माझ्या प्रत्येक आयपीआरच्या लेक्चरमध्ये हे प्रश्न येतात की सर पेटंटचं ऍप्लिकेशन कसं करायचं, हाऊ टू अप्लाय फॉर द पेटंट, because these procedures are legally bound procedures. These are the procedures which are legally framed procedures. So one has to have a clear cut understanding about the types of the patent applications. Okay, so I'll be covering the patent application process types and even process also. Then requirement for filing the patent. We as a student, I consider myself as a student only. Whenever you work for some good research work and you try to file the patent, then it becomes necessary to understand what are the requirements before going for patent. पेटंट साठी जायच्या अगोदर तुमच्याकडे काय रिक्वायरमेंट आहेत तुमच्याकडे जे पाहिजेत, दॅट इज इम्पॉर्टंट. आणि त्याच्यानंतर सर्वात इम्पॉर्टंट पार्ट दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज फार ॲज स्टुडंट लाईफ इज कन्सर्न और रिसर्चर लाईफ इज कन्सर्न इज पेटंट फायलिंग प्रोसिजर. ही प्रोसिजर कशी असते? ओके, सो फॉर टुडेज सेशन we will be having entire discussion about these points. So let us start with this patents. पण पेटंटच्या अगोदर मी जसं तुम्हाला म्हणलं की तुम्हाला काही गोष्टी पहिल्या माहित असणं गरजेचं आहे. त्यातला पहिला पार्ट आहे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. सो आय थिंक मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स वुड हॅव हर्ड दिस टर्म इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मराठीमध्ये काय म्हणतो याला? एनीबडी? इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीला मराठीत एक्झॅक्ट शब्द माहिती आहे का? मी सांगतो, बौद्धिक संपदा. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, बौद्धिक इंटेलेक्च्युअल संपदा प्रॉपर्टी. ओके, बेसिकली when we discuss or when we talk about intellectual property, it is basically creation of a mind. आपल्या थॉट प्रोसेस मधून जनरेट झालेला हा एक पार्ट आहे, त्याचं क्रिएशन ऑफ माइंड. आता या क्रिएशन मध्ये देर आर व्हेरियस फॉर्म्स ऑफ द क्रिएशन. क्रिएशन कॅन बी इन्व्हेन्शन, लिटररी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, डिझाईन्स, सिम्बॉल्स, नेम्स, इमेजेस. तुम्हाला सगळ्यांना एक लक्षात आलं असेल. आता एक दोन उदाहरणं सांगतो यामध्ये. इफ यू सी टुवर्ड्स एनी कार, you can easily identify which company, cars company, Kia, Tata, Mahindra. Why? Because there are specific logos which are embossed on the vehicle. हे लोगोस त्यांचा ट्रेडमार्क आहे, बिझनेस साठीचा त्यांनी केलेला. करेक्ट. सो दॅट इज देअर ओन प्रॉपर्टी. डिझाईन्स, जस्ट बाय लुकिंग टुवर्ड्स द कार you can find it out.
whether it belongs to Mercedes, whether it belongs to BMW. So how come designs? So it is all creation of the mind. So creation can be inventions. Invention मध्ये काय येतं? संशोधन. संशोधनात भरपूर काही गोष्टी आहेत जे की सगळे तुम्ही करता सध्या. PhD वाले सगळे PhD स्कॉलर्स आहेत. So you all are trying to invent something. You are trying to find out new something. Okay. So that is also creation of mind, invention. काही जण they are very good. Dr. Suhas Patak is very good in writing. He has more than 20 books. I know him personally very well. Literary work, literature, development of your literature. त्याच्यानंतर काही लोक they are good enough in rangoli, sketches. This is all creation of the mind, and it all comes under intellectual property. Okay, so it is the property created by application of human mind. Now there are three typical characteristics of this intellectual property. लक्षात आलं intellectual property म्हणजे काय? Okay, so intellectual property मध्ये there are three typical characteristics. First characteristic of intellectual property is basically IP is intangible in nature. Intangible and tangible assets चे दोन प्रकार असतात. एक tangible asset आणि एक intangible asset. गाडी, घर, फर्निचर, टीव्ही, AC हे सगळे टँजिबल ऍसेट्स आहेत. हे दिसतात, डोळ्यांनी दिसणारे ऍसेट्स आहेत. काही ऍसेट्स असे असतात आपल्याकडे जे इंटँजिबल आहेत. एखादा माणूस हुशार आहे ते त्याचा ऍसेट आहे ना, बुद्धिमत्ता. इट इज नॉट विजिबल, नॉट इन फिजिकल फॉर्म. Similarly, IP is intangible in nature. Okay, that is the first characteristic. You cannot see by your naked eyes, but it is there. Then second characteristic काय असतं याचं? It is a key to techno economic growth. हे ऍक्च्युअली IP नी टेक्नो इकॉनॉमिक ग्रोथ म्हणजे बिझनेस, बुद्धी प्लस बिझनेस, पैसा जनरेशनचं एक साधन आहे. दॅट इज द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक. अँड द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक इज इट इज टेरिटोरियल इन नेचर. याचा अर्थ लक्षात आला का? टेरिटोरियल इन नेचरचा अर्थ basically intellectual property is territory specific. That means if you have this intellectual property, so you may have a specific area like India or global. This is how it is. IP is territorial in nature. Now when you secure rights for this intellectual property, या बौद्धिक संपदेचे जेव्हा हक्क तुम्ही मिळवता, तर त्याचा पूर्ण शब्द असा तयार होतो बौद्धिक संपदा हक्क. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स हा तुम्हाला हक्क प्राप्त होतो तुमच्या बौद्धिक संपदेचा. आता याचे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, त्यात मी खाली लिहिले, यू कॅन सी इट. पेटंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, दीज आर द थ्री मेजर कॉम्पोनंट्स, मेजर पार्ट्स ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. यू कॅन से फॉर्म्स, पुढच्या स्लाइड मध्ये पण आहे. आय विल एक्सप्लेन दॅट ऑल्सो. ओके, अँड अनदर पार्ट ऑफ दिस इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी इज बेसिकली इट इज अ मोनोपॉली फॉर अ स्पेसिफाईड पिरियड ऑफ टाइम. जेव्हा हा हक्क तुमच्याकडे आलेला असतो बौद्धिक संपदेचा, हा विशिष्ट काळासाठी तुमच्या पर्यंत असतो, तुमच्याकडे असतो, विशिष्ट काळापर्यंत असतो. दॅट वी विल गोइंग टू सी इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. येस, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाय दिस इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी नीड म्हणा किंवा त्याला तुम्ही ट्रिगरिंग पॉइंट म्हणा, व्हाय. So these are the reasons. These are the reasons. So first, why to have intellectual property rights with you? It basically safeguards the rights of the creator. याचं एक सिंपल गणित आहे. कुठलाही चित्रकार चित्र काढल्यानंतर खाली एक छोटीशी सही करतो. कशासाठी करतो? Why? It is very simple. He has to show or he has to convey that this art belongs to me. I did it. आहे की नाही? पण जेव्हा हे बिझनेसचा पार्ट असतो तेव्हा नुसत्या सहीने चालत नसतं. तिथं तुम्हाला लिगली तुमच्याकडे त्याचा हक्क पाहिजे. सो इट सेफगार्ड्स द राईट्स ऑफ द क्रिएटर. ज्यांनी तो बौद्धिक संपदा जनरेट केलेली आहे, तयार केलेली, तर त्याचा हक्क त्याला मिळावा म्हणून इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट पाहिजे. दॅट इज फर्स्ट. आई होप कि तुम्हाला कळतंय सगळ्यांना. मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ रही है ये सारी चीजें. ओके, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द थिंग्स to the best of my extent. Okay, so wherever you feel uncomfortable, just let me know. Second part, it ensures ease of doing business. See, you can earn the money by using your intellectual property. बौद्धिक संपदेवर तुम्ही पैसा कमवू शकता. उसके लिए आपको क्या करना है? बिजनेस अगर करना है तो यू मस्ट हैव लीगल फ्रेमवर्क एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स विथ यू.
so that you can prove that this intellectual property belongs to me. है कि नहीं? So that's why to secure the intellectual property rights, another reason is you can ensure the ease of doing business. Now third part of this intellectual property right, economic growth. बौद्धिक संपदा ही तुमच्या इकॉनॉमिक ग्रोथला फैसिलिटेट करते. हाउ कम? याचा अर्थ कसा है, या ऐसा कैसा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से हमें पैसा कैसे मिलेगा? सिंपल है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप यू कैन शेयर विथ समबडी एल्स लीगली, or you can invest in some industry your intellectual property and you can earn the money. So it is a initiating point of economic growth, so you can earn the money. That is third part. Now the fourth one, it facilitates the transfer of technology. The best part of this intellectual property right is you can transfer from your side to industry side or somebody else who can do the business for yourself. हे लक्षातच घ्या सगळ्यांनी, जे कोणी इन्व्हेंटर्स असतात, people like you and me, we can be good inventors, but we cannot be or may not be good businessmen. May not be good businessmen. So what to do if I don't have that skill to do the business, but I have knowledge to gain that intellectual property? So what I will do, I will secure the intellectual property and I will transfer that to somebody else who can do the business for me. So facilitation of this transfer of technology is quite possible because of IPR, intellectual property right. And the last one is it encourages the innovation. The classical part of this intellectual property rights is actually, do you know the cascade cycle कसं असतं सांगू काय? जेव्हा तुम्ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कमवता, त्याच्यातून तुम्ही ते बिझनेस घेता, त्याच्यातून पैसा कमवता. सो बट ऑब्वियस दॅट मनी विल ऍक्ट एज अ ड्रायव्हिंग फोर्स फॉर युअर फर्दर इन्व्हेन्शन्स. सो इट एनकरेजेस द इनोव्हेशन ऑल्सो. तर कळालं का हे सगळ्यांना की वाय टू हॅव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स with us? Now, I was talking about the types of the IPR. So first, in first few slides, I told you about patents, trademarks, copyright. Only just indicated there are three types of the IPR: patents, trademarks, and copyright. Beyond that, also there are another three types. One is industrial design, second is GI, geographical indication, and another is trade secret. आता हे काय असतं वन बाय वन, we'll have discussion about this small because after few slides we'll be more towards the patterns. So at this point only I should explain this all types of the IPR. So there are 6 types of the IPR. त्याच्यामध्ये सोपं पहिलं सांगतो. ओके, काही गोष्टी तुम्ही ऐकल्या असतील. देवगड हापूस ऐकलंय का? ऐकला असेल. तिरुपती लड्डू. So what is this? These are the products which represents the particular geographical zone, and these are the best products. है की नाही? Alfonso. I am talking about the Devgad Alfonso. Devgad Hapus. Even Tirupati Laddu. There are so many things. So any product which is related to geographical location and which is approved, that comes under GI. GI मानांकन म्हणतात त्याला, जिओग्राफिकल इंडिकेशन मानांकन म्हणतात त्याला, GI मानांकन. ओके, सो इट रिप्रेझेंट्स द पर्टिक्युलर झोन आणि तो त्या प्रोडक्टचा क्वालिटी या त्या पर्टिक्युलर झोनवर अवलंबून असते. हापूस रत्नागिरीचा पण येतो, हापूस कर्नाटकातनं पण येतो, हापूस बाकीच्या झोन मधनं पण येतो, स्पेशली कर्नाटकातनं पण येतो. पण जी क्वालिटी देवगड हापूसला आहे ती तुमच्या रत्नागिरी हापूसला येणार नाही किंवा कर्नाटक हापूसला येणार नाही. ओके, तर ते मानांकन त्यांना मिळालेलं आहे. सिमिलरली लड्डूचं पण उदाहरण मी सांगितलं. सो दॅट सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ह्या त्या पर्टिक्युलर एजन्सीच्या किंवा झोनच्या आहेत. तर तो एक टाईप आहे आयपीआरचा. ओके, अनदर इज इंडस्ट्रियल डिझाईन्स. आय टोल्ड you can from a far distance you can identify even mobile. हा ऍपल आहे, पुढच्या स्लाइड मध्ये येणार आहे ते. हा सॅमसंग आहे. हाउ कम यू कैन आइडेंटिफाई दिस? आप लोग इसको कैसे पहचानते हैं, कैसे देखते हैं? जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द कॉन्टोर, डिजाइन, आउटर शेप you can identify. Same is the case with cars. You can identify it. So industrial designs. So this is one of the type of IPR, industrial designs.
आता तिसरा एक पार्ट सांगतो, ट्रेड सिक्रेट्स. माय डिअर फ्रेंड्स, ट्रेड सिक्रेट्स आर द सिक्रेट्स विच जनरली डू नॉट शेअर्ड बाय एनीबडी एल्स टू द गव्हर्नमेंट एजन्सी. ट्रेड सिक्रेट्स मध्ये भरपूर काही गोष्टी आयपीआर मध्ये असतात जे साईडलाईन्स आहेत. आता मेन 3 टाइप्स, पेटंट, ट्रेडमार्क्स अँड कॉपीराइट्स. पेटंट मध्ये तुम्हाला प्रोसेस, प्रोडक्ट, ओके, एखाद्या गोष्टीची ऍक्टिव्हिटी, ह्या सगळ्याचं इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट सिक्युअर करता येतो. ओके, पुढे जाऊ आपण, त्याच्यात आपण विल सी. देन ट्रेडमार्क्स. ट्रेडमार्क्स इज व्हॉट? इट इज अ सिम्बॉल बेसिकली विच इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, है ना, रजिस्टर्ड वन. ट्रेडमार्क शुड बी रजिस्टर्ड. आप सब लोग एक बात याद रखना, ट्रेडमार्क जो होता है उसको रजिस्टर करना पड़ता है. यू कैन डिजाइन योर ओन लोगो and if you are using it for your business, okay, without registration, so tomorrow somebody may use that trademark separately. It may happen. So first of all, whenever you are using any trademark or logo for your business, you have to register that. Okay, so you have to secure intellectual property for that. That is another type. Third type is copyrights. I am sure की तुम्हाला ट्रेडमार्क आणि कॉपीराइट्स वर येणाऱ्या काळामध्ये आज उद्या परवा लेक्चर्स आहेत, ज्यामध्ये की संबंधित लेक्चरर्स किंवा गेस्ट लेक्चरर्स तुम्हाला ट्रेडमार्क आणि कॉपीराइट्स बद्दल अवगत करतील. आय एम शुअर you all people are more interested towards copyrights, because you have that kind of you can say research output from your side. Okay, so books, publications and all those stuff. So these are the 6 different types of IPR. So we'll again see the details of that. Okay, so now which represents what? जेव्हा आपण कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स वगैरे हे सगळं बघतो तर कशात काय असतं हे पण कळणं गरजेचं आहे. सो whenever you have any product, process or new application with you, so in that case तिथं तुम्हाला what you can secure is patent. म्हणजे एखादा नवीन प्रोडक्ट तुम्ही तयार केलंय किंवा एखादी प्रोसेस तुम्ही डेव्हलप केलेली आहे किंवा एखाद्या एक्झिस्टिंग गोष्टीचं नवीन ऍप्लिकेशन तुम्हाला कळालेलं आहे किंवा तुम्ही शोधलेलं आहे. ओके, कळण्यापेक्षा शोधलेलं आहे करेक्ट वर्ड मध्ये. सो इन दॅट केस द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी फॉर विच यू शुड गो इज पेटंट. म्हणजे आता लक्षात आलं का तुमच्या, एखादा कुठलाही नवीन प्रोडक्ट, देर आर सो मेनी थिंग्स इन मार्केट विच आर एव्हिडन्स बेस्ड. जुन्या काळातले आयुर्वेदिक फॉर्म्युलेशन्स आहेत की जे कोणाला माहित नाहीये. काही वनस्पती आहेत की ज्यांचा गुणधर्म फार लोकांना माहित नाही, वेगळा गुणधर्म. तर हे सगळं जेव्हा तुम्ही इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मध्ये घेता, so it comes directly under patents. Clear? Now second one, say suppose you are designing something. तुम्ही एखादा वॉटर बॉटल डिझाईन केली किंवा एखादा फिल्टर डिझाईन केलाय किंवा तुम्ही घरातलं एखादं विशिष्ट फर्निचर स्वतः डिझाईन केलेलं आहे, शेप. ओके, आणि ते युनिक आहे असं तुम्हाला वाटतंय, आणि जर तुम्हाला ते उद्या बिझनेस साठी वापरायचं असेल तर ह्याच्या संदर्भातला जो इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी असते, सो दॅट इज टिपिकली अ डिझाईन. सो डिझाईन पेटंट्स आर ऑल्सो देअर. डिझाईन, सो इट कम्स अंडर इंडस्ट्रियल डिझाईन. इंडस्ट्रियल डिझाईन हा त्याचा पार्ट असतो. आउटर शेप, कॉन्टोर, कॉन्फिगरेशन. तिसरा पार्ट, say suppose you have some logo or brand name with you, and if you want to use that for your business purpose, so first you have to register it. जे कोपऱ्यात लिहिले बघा उजव्या हाताला सर्कल मध्ये आर, त्याला राउंड केलेलं आहे, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. when it is registered, no one can use it other than you. No one can use it. एक्झाम्पल याचे ब्रँड लोगोचे किंवा ब्रँड नेम सांगता येतील का? भरपूर आहेत, हजारो आहेत. हळदीराम, इट्स अ ब्रँड, रजिस्टर्ड ब्रँड नेम. नो वन एल्स कॅन यूज इट अदर दॅन हळदीराम. एमटीआर तेच वापरू शकतात फक्त, आहे की नाही. पार्ले इट्स अ ब्रँड नेम. लोगो मध्ये जर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर टाटाचा लोगो आहे, महिंद्राचा आहे, कियाचा आहे,
आहे की नाही? मर्सिडीजचा आहे, बीएमडब्ल्यूचा आहे, लोगोज. बाटाचा स्वतःचा लोगो आहे ना, वुडलँडचा स्वतःचा लोगो आहे. सो लोगोज किंवा ब्रँड नेम, इफ यू रजिस्टर दॅट फॉर युअर बिझनेस पर्पज, सो दॅट रजिस्ट्रेशन कम्स अंडर ट्रेडमार्क, कारण तो बिझनेस साठी वापरला जातो. ओके, पण मी परत परत सांगतो की हे तुम्हाला रजिस्टर करावं लागतं. विदाउट रजिस्ट्रेशन तुम्ही किती चांगलं ब्रँड नेम लोगो डिझाईन करा, आणि बिझनेस यू हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅट. मग हे रजिस्ट्रेशन जर करायचं असेल तर कशाच्या अंतर्गत करायचं? ट्रेडमार्कच्या अंतर्गत करायचं. गॉट माय पॉइंट? समजलं? ओके. नाउ द फोर्थ वन इज ट्रेड सिक्रेट. आता याच्या अंतर्गत काय आहे ते सांगतो. इसके इसमें क्या क्या है? सो फर्स्ट इज क्लाइंट लिस्ट. से सपोज यू आर डूइंग सम टिपिकल बिजनेस, data science business, wherein you are looking for one typical community which is involved in particular business. So that will be your client list. Huh? For example, if I am a steel merchant, so my client list will be engineers, definitely. आहे की नाही, की जे ऍक्टिव्हली वर्क बेंचवर आहेत. So that kind client list, that is a trade secret. No one shares this client list to somebody else. Okay, तसं जर झालं तर बिझनेस डायरेक्ट जाईल ना. Even some formula for a product. The classical example of this formula secret, do you know? माहिती आहे का कोणाला? मी सांगतो. कोका कोला ऐकलंय का? कोका कोला. So everyone says no, कोका कोला का formula किसी को पता नहीं. How come? That is a trade secret. Basically that formula is so secured, so tightly secured, no one is able to actually decode that formula. That is a secret of Coca-Cola formula. Okay. Now नेक्स्ट वन, कॉपीराईट. हा स्पेशली तुमच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा असू शकतो सगळ्यांच्या. एज्युकेशन असेल, फिजिकल एज्युकेशन असेल किंवा लायब्ररी सायन्सेस असेल. ओके, म्युझिक, आर्ट, प्ले, पोएम्स याला जर तुम्ही रजिस्टर केलं, काय, इट इज रजिस्टर्ड ॲज सी इन सर्कल कॉपीराईट. तर हा कॉपीराईट तुम्हाला स्वतःला मिळू शकतो, म्हणजे ही तुमची प्रॉपर्टी हे सिद्ध होतं. ओके, पण त्यासाठी तो तुमचा म्युझिकचा फॉर्म किंवा आर्ट फॉर्म, प्ले, पोएम हे तुम्हाला रजिस्टर करावं लागतं. अँड दॅट डायरेक्टली कम्स अंडर कॉपीराईट. भरपूर वेळा माझ्या लेक्चरमध्ये प्रश्न असे निघतात की सर माझी एखादी चांगली कविता आहे, मला त्याचं पेटंट घेता येईल का? कविता हे पेटंटच्या अंतर्गत येत नाही, हे कॉपीराईटच्या अंतर्गत येऊ शकतं. ओके, त्याच्या व्यतिरिक्त एखादा तुम्ही ड्रामा किंवा आर्ट फॉर्म काही बनवला असेल तर त्याचं पेटंट किंवा डिझाईन पेटंट होत नाही, ट्रेडमार्क पण होत नाही. बेसिकली त्याला कॉपीराईट करावं लागतं तुम्हाला. म्युझिशियन्स जे करतात, एखादं नवीन म्युझिक डेव्हलप केलं, त्याचे सगळे हक्क ते कॉपीराईट केलेले असतात. त्यामुळे ते गाणं दुसरं कोणीही कुठल्याही कमर्शियल पर्पजसाठी वापरू शकत नाही. आय होप की यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो दॅट कम्स अंडर कॉपीराईट. सो क्लिअर? आतापर्यंत आपण काय बघितलं की इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणजे काय? इट इज अ क्रिएशन ऑफ माइंड. त्याच्यात 2-3 कॅरेक्टरिस्टिक बघितल्या आपण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीच्या. इनटँजिबल आहे, दिसत नाहीये. टेक्नो इकॉनॉमिकची किल्ली आहे, ती गुरु किल्ली याला म्हणतात, ग्रोथ बिझनेसचा, आहे की नाही. 2-3 त्याच्या आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या. त्यात मोनोपॉली आहे, एकट्यालाच स्वतःलाच एक्सक्लुझिव्ह राईट्स असतात आणि हे स्पेसिफिक पिरियडसाठी असते. त्याच्या व्यतिरिक्त इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचे 6 टाइप्स आहेत वेगवेगळे. त्यात मग पेटंट असतील, इंडस्ट्रियल डिझाईन असतील, ट्रेडमार्क असतील, ट्रेड सिक्रेट असतील, कॉपीराईट असेल, आहे की नाही, जीआय मानांकन असेल. सो क्लिअर अप टिल दिस पॉइंट? ओके. दिस इज द स्लाइड. इज इट विजिबल? स्लाइड विजिबल आहे का? एनीबडी? स्लाइड विजिबल आहे का? कुणी आहे का प्रेझेंटेशन मध्ये? पार्टिसिपंट्स, कांबळे सर, स्लाइड विजिबल आहे का? आहे ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, थँक्यू. सो तुम्ही जर या स्लाइड मध्ये बघाल तर तुमच्या एक लक्षात येईल की याच्यात सगळे फॉर्म जेवढे आहेत आयपीचे, सगळे फॉर्म जेवढे आहेत आयपीचे तेवढे दिसतील तुम्हाला इथं. यू कॅन सी 77 रेस्ड हँड. काय रे बाबा?
77, रोल नंबर 77. Okay, so this slide explains basically most of the intellectual properties which are present over here. See, right side top, Appleचा फोन आहे. So Apple कट केलेलं ते Apple, that is a trademark. No one else can use it. Appleचा फोन आहे, मागे त्याचं डिझाईन, एक पर्टिक्युलर डिझाईन आहे, त्या डिझाईनचं पेटंट आहे. ओके, तुम्हाला एक केस सांगतो. मागे सॅमसंग वर्सेस ऍपल एक वॉर झालेलं आहे, असं हे पेटंट मधूनच झालेलं आहे. आणि सॅमसंगला सर्वात जास्त पेनल्टी पे करावी लागलेली आहे, काही या पेटंटच्या संदर्भामध्ये, काही डिझाईनच्या संदर्भामध्ये, काही जे कॉपिंग झालं त्याच्यामध्ये. सो इट इज अ लीगल फ्रेमवर्क वेर इन यू हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस वाईल डुईंग द बिझनेस. यू कॅनॉट स्टील द इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर्स. तुम्ही त्यांचं डिझाईन चोरू शकत नाही, तुम्ही त्याची टेक्नॉलॉजी चोरू शकत नाही, प्रोव्हाइडेड दॅट डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी शुड बी रजिस्टर्ड. ओके, खाली पहा उजव्या हाताला खालच्या बाजूला GI इंडिकेशन, कोल्हापुरी चप्पल. एव्हरीवन नोज दिस इज टिपिकल शेप and this chappal is very famous, and if it belongs to Kolhapur then surely it will perform, it will gives good performance. चप्पल सुद्धा चांगली टिकेल ती. आणि हे GI मानांकन त्यांना मिळालेले कोल्हापूरवाल्यांना, कोल्हापुरी चप्पल. लेफ्ट साइड स्लाइड वर तुम्ही जाल पहा, GI इंडिकेशन अजून एक एक्झाम्पल आहे, तिरुपती लड्डू. No one else is allowed to sell or to distribute the laddu under the name Tirupati laddu. Why? That is a GI representation from the Tirupati only. ते तुम्हाला नाही घेता येत. कोका कोलाची बॉटल इथे दाखवलेली, काउंटर शेप, वरचा जो शेप आहे हा सगळा डिझाईन पार्ट मध्ये येतो. त्याच्यावर जे टिपिकल कोका कोला लिहिलेलं आहे ना, जो कोका कोला लिखा है ना, वो राइटिंग इज टिपिकल, that is a very typical writing, that is a trademark. Okay, the formula which is present in this bottle is trade secret. Okay, overall it is patented. तर याच्यावरून तुमच्या लक्षात आलं का की IP चे वेगवेगळे जे टाइप्स आहेत त्याचे वेगळे पार्ट वेगवेगळ्या संदर्भातनं कव्हर केले जातात. Now let us go slightly towards the technicality of this technicality. आता याच्यात पहा काय तुम्हाला बघायला मिळतंय. इसमें आप लोगों को ये पता पड़ेगा कि IPR के अलग अलग जो फॉर्म्स है, इस सारे फॉर्म्स का मैक्सिमम प्रोटेक्शन पीरियड कितना है, रिन्यूअल कैसा है, और वो किस एक्ट के अंदर गवर्न किए जाते हैं. बिकॉज this is all a legal document, or you can say legal entity. हे सगळं लीगल मध्ये येतं. आणि when it comes to legality ज्याला लागते त्याला ऍक्ट्स आणि रूल्स असतात. So I purposely wrote the act or rule which is applicable for that. So let us go one by one, because these are the questions which student frequently asks in the lectures. की सर पेटंटला किती वर्ष आयुष्य आहे, किंवा मी डिझाईन पेटंट घेतलं तर मला किती वर्षाचं प्रोटेक्शन मिळेल, GI इंडिकेशनला काय असतं, कॉपीराइट्स किती वर्ष माझ्याकडे राहील, माझं पुस्तक माझ्या नावावर किती वर्ष राहील. So that's why this information is there. If you talk about the patents, the maximum protection period for the patent is 20 years. 20 years. Date of filing, हे सुरू होतं डेट ऑफ फायलिंग पासून. On the date of filing your countdown starts, and from the date of filing for next 20 years that patent will be your own property. Okay, the technical hitch in this is renewal. Every year you have to renew the patent, every year. Okay, and it is governed by the Patent Act 1970, which is amended in 2005. Amendment लागलेली त्याला. ट्रेडमार्क जो असतो, म्हणजे पेटंटच्या विरुद्ध ट्रेडमार्क मध्ये लाईफ लॉंग प्रोटेक्शन आहे तुम्हाला. म्हणजे एखादा जर तुम्ही ट्रेडमार्क रजिस्टर केला तो आयुष्यभर तुमच्या बरोबर राहील. दॅट्स वाय प्रत्येक ऑटोमोटिव्हचे, ऑटोमोबाईल सेक्टरचे स्वतःचे ट्रेडमार्क आहेत, लोगोज आहेत की जे त्यांच्याकडेच राहिले. त्यांनी जोपर्यंत चेंज केले नाही तोपर्यंत चेंज नाही झाला. ओके, सो इट इज लाईफ लॉंग प्रोटेक्शन. एव्हरी 10 years you have to renew it, आणि इट कम्स or it is governed under Trademark Act 1999 amended in 2010. Now if you talk about design industrial designs, so त्याला मॅक्सिमम प्रोटेक्शन आहे 15 वर्ष. पहिल्या 10 वर्षानंतर रिन्यू करावं लागतं, नंतर 5 वर्षानंतर. पहिल्या 10 वर्षानंतर पुढच्या 5 वर्षासाठी रिन्यू करावं लागतं, असा त्याचा अर्थ आहे. डिझाईन ऍक्ट आहे 2000 आणि त्याचे रूल्स आहेत 2014 चे नवीन आलेले. ओके, नाउ कॉपीराइट.
डिझाईन ऍक्ट 2000 आहे बरं का तिथं 2000 आहे. कॉपीराइट्स मध्ये मॅक्सिमम प्रोटेक्शन, हा दिस इज द बेस्ट पार्ट. आणि याच्यावर एक प्रश्न साधारणतः विद्यार्थी विचारतात की सर कॉपीराइटला 60 वर्ष हे कशासाठी? एखाद्या माणसाने क्रिएट केलेली त्याचा तो आर्टिस्टिक फॉर्म असेल किंवा काय असेल किंवा म्युझिकल फॉर्म असेल, तर तो एका जनरेशन पर्यंत राहावा त्याच्या स्वतःच्या, म्हणून एक ऍव्हरेज 60 इयर्सचा त्याला प्रोटेक्शन पिरियड दिलेला आहे. त्याच्यात रिन्युअलची गरज नसती. आणि हा 1957 आणि त्याची अमेंडमेंट 2012 कॉपीराइट ऍक्ट आहे, त्याच्या अंतर्गत हा गव्हर्न केला जातो. आणि जीआय इंडिकेशन सुद्धा लाईफ लॉंग असतं, जसं ट्रेडमार्क्स असतं तसं. आफ्टर 10 इयर्स यू हॅव टू रिन्यू. आणि जिओग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स चा एक ऍक्ट आहे 1999 चा, याच्यावर असतं. आता ह्यामध्ये दोन गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे अजून. जर पेटंटला जर तुम्ही रिन्यू नाही केलं काय, तर ते पेटंट सॉरी ते पेटंट आहे ना एक्सपायर होऊन जातं. आणि ते पेटंट जे आहे एक्सपायरचा अर्थ काय हे पण सांगतो लगेच तुम्हाला. एकदा जर तुम्ही रिन्यू नाही केलं तर ते पब्लिक डोमेन मध्ये जातं आणि त्याला एक स्पेसिफिक पिरियड आहे, 6 महिन्यापर्यंत तुम्ही त्याला रिवाईव्ह करू शकता रिन्युअल फी देऊन. त्याच्यानंतर ते डायरेक्ट एक्सपायर होऊन जाईल. दॅट मीन्स पब्लिक डोमेन. नाव दॅट पेटंट कॅन बी प्रॅक्टिस बाय एनीबडी. ओके, ते लक्षात घ्या. पेटंटसाठीचं हे फार क्रुशियल आणि क्रिटिकल पार्ट आहे. एव्हरी इयर यू हॅव टू रिन्यू इट ऑन द सेम डे. याचा अर्थ सांगतो. म्हणजे समजा जर 14 एप्रिलला मी पेटंट फाईल केलेला असेल, तर नेक्स्ट इयरला 14 एप्रिलला माझं रिन्युअल असतं. त्या दिवशी मला ते रिन्यू करावंच लागतं. त्याला अगोदर रिन्यू करता येत नाही, नंतरही रिन्यू करता येत नाही. अनफॉर्च्युनेटली त्याच दिवशी रिन्यू करावं लागतं. आता तुमच्याकडनं एक प्रश्न येऊ शकतो की सर मॅक्सिमम प्रोटेक्शनचा अर्थ काय? तर ऍक्च्युली पेटंट किंवा हे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ह्या निगेटिव्ह राईट्स आहेत. निगेटिव्ह राईटचा अर्थ काय, की दुसऱ्या कुणाला वापरता येत नाही. हे फक्त तुम्ही स्वतः वापरू शकता. आणि ते वापरायचा पिरियड किती, स्वतः पुरता हा एवढा आहे. त्यात पेटंटचा 20 वर्षाचा आहे. 20 वर्षानंतर ते पेटंट पब्लिक डोमेन मध्ये जाणार म्हणजे जाणार. तुम्हाला जे काही पैसे कमवायचे, जे काही बिझनेस करायचा आहे, तो अगोदर करायचा आहे. आलं लक्षात? चलो नाव. आता याचा पुढचा पार्ट की बेसिकली आतापर्यंत आपल्याला हे कळालं की पेटंटचे टाइप्स कुठले कुठले आहेत. नाउ वी नो व्हॉट आर द टाइप्स अँड व्हॉट इज कवर्ड अंडर विच पार्ट. What patent covers, what trademark covers, what trade secret covers, what GI indication covers. That is true. But now question is, who governs this all intellectual property? So my dear students, it comes under Ministry of Commerce and Industry Department of Industrial Policy and Promotion. Under that there is Controller General of Patent Design and Trademark. जसं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया असतो ना, तसं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटंट डिझाईन अँड ट्रेडमार्क पण असतो. ही ब्रिटिश सिस्टीम आपल्याकडे जी आहे ती अजूनही आपण थोडीफार फॉलो करतोय. लास्ट 10 years there are modifications, lot many modifications, but still designations of the higher authority is still till date same. So now the patent office, patent and design office, there are 4 patent and design offices in the India. I'm talking about India only. This is restricted to our local India, country specific. So we do have office in Kolkata, Delhi, Mumbai and Chennai. All these 4 offices represents different locations of the India. Now the question is, sir, I belong to Chhatrapati Sambhajinagar. I apply from this region. So definitely my application will go to Mumbai. Is it so? No, it is not so. Definitely my application will go other than Mumbai. It may go to Delhi, Kolkata or Chennai. And that is the best part of the Indian Patent Office. Regional influence is totally avoided. You cannot have influence on this patent office. Sir, मेरा पेटेंट है, मुझे दे दो, मैंने फोन करवाया किसी से, ये पहचान का है, वो पहचान. No, you cannot. You cannot. So it is very random process. You won't understand where your application will go. Definitely it will not go into regional office. Regional office मध्ये जात नसतं. It won't go. Okay. Now for trademarks registry, we do have Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, same offices. Beyond that, there is one additional office which is in Ahmedabad for the trademark and registry. Now for GI indication registry, Chennai is the only office, and patent information system PIS, it is in Nagpur. Okay. Now, sorry. Yes.
So up till now, what we saw or what we understood in detail about the intellectual property rights किंवा त्या टाइप्स वगैरे ऑफिसेस गव्हर्नन्स आणि हे काय आहे. Okay, so now let us start with the core topic, today's core topic, patent. What is patent? So one by one I will make you aware what is it. Patent is a grant of exclusive right. Exclusive चा अर्थ माहिती आहे का? स्वतःपुरता, स्पेसिफिक, स्वतःपुरता मर्यादित, एक्सक्लुझिव्ह आहे ना. कशासाठी? फॉर अन इन्व्हेन्शन, फॉर युअर इन्व्हेन्शन. हु गिव्ह यू और हु इज गोइंग टू गिव्ह यू? बाय द गव्हर्नमेंट. ओके. टू whom it is given? टू द इन्व्हेंटर, ज्यांनी शोधलंय त्याला मिळणार. फॉर हाऊ मच टाइम? फॉर अ लिमिटेड पिरियड. पेटंट इज ग्रांटेड फॉर 20 years ओनली. ओके. So it is a grant of exclusive right for an invention by the government to the inventor for a period of 20 years. But for that, what you have to submit is you have to disclose your invention. याचा अर्थ सांगू? याचा अर्थ सिंपल आहे की तुम्हाला तुमचं जे काही इन्व्हेन्शन आहे ते गव्हर्नमेंटला सांगावं लागतं. आपको ये बताना पड़ता है. सी, ठीक है. Exchange of your full disclosure of the invention. You have to disclose the information. What is your invention? What you did? Okay. And in exchange of that, what you get basically you prevent others from selling, making or using the invention. My dear students, patent is a negative right. Negative rights अर्थ काय? हे पेटंट तुम्ही इतरांना प्रॅक्टिस करण्यापासून थांबवण्यासाठी असतं. तुमची टेक्नॉलॉजी फक्त तुमच्यापुरती मर्यादित राहावी, तुमचं प्रोडक्ट तुमच्यापुरतं मर्यादित राहावं, तुमची प्रोसेस तुम्ही डेव्हलप केली तुमच्यासाठी वापरण्यात यावी ठराविक पिरियडसाठी, 20 years. नाउ क्वेश्चन इज वाय 20 years? 20 years चा अर्थ असा आहे, साधारण तुम्ही जर मला पर्सनली विचाराल की सर पेटंट ग्रांटसाठी किती पिरियड लागेल, तर साधारण 3.5 ते 4 वर्ष लागतात. म्हणजे 20 वजा 4 16 वर्ष राहतात. त्या 16 वर्षामध्ये यू हॅव टू अर्न द मनी अँड यू हॅव टू रिकूप द कॉस्ट. तुम्ही जी R&D ला जी कॉस्ट लावलेली ती सगळी तुम्हाला गोळा करायची असेल तर तुम्हाला कमीत कमी तेवढा पिरियड पाहिजे आणि तेवढा बिझनेस करता आला पाहिजे तेवढ्या वेळेत, कमी वेळेत. याचं एक क्लासिकल एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. फार्मामध्ये नॉलेज कुणाला काही असेल तर थोडं सांगतो. नॉरफ्लॉक्सासिन नावाचं एक औषध आहे, नॉरफ्लॉक्सासिन. तर हे नॉरफ्लॉक्सासिन औषध जेव्हा मार्केटमध्ये आलं ना, तर तेव्हा नॉरफ्लॉक्सासिनची एक टॅबलेट डू यू नो किती कॉस्ट होती? काही अंदाज आहे का कुणाला? एका गोळीची कॉस्ट होती 65 रुपये, 65 rupees. अँड नाऊ यू कॅन गेट द नॉरफ्लॉक्सासिन 10 टॅबलेट स्ट्रिप विदिन 20-30 rupees. कॅन यू इमॅजिन? मग हे सुरुवातीला जेव्हा 65 रुपये पर टॅबलेट, 650 रुपयाची पट्टी, हे कधी होतं? जेव्हा त्यांच्याकडे त्याचं पेटंट होतं. पेटंट एक्सपायर झालं, सगळ्यांनी बनवायला सुरुवात केली. आता इट इज ओपन टू ऑल. कळालं का? येस. नाउ हिस्ट्री ऑफ द पेटंट ऍक्ट इन इंडिया. नाउ पेटंटचा हिस्ट्री देण्याच्या मागचं कारण आहे, यू मस्ट नो द ट्रेल ऑफ दिस पेटंट. ह्याच्यातला हिस्ट्री पार्ट ह्यासाठी माहित पाहिजे. पेटंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस and it is governed by right from since long. It is governed by the legal framework. Okay, so if you track down the history of the patent act in the India, so it is from the British rule only. So 1856, that was the act for protection of inventions on the basis of British law. The British law was the basis for this. 1859, patent monopoly is called exclusive privileges. Exclusive privileges नावाने त्यात थोडंसं मॉडिफिकेशन करण्यात आलं. And 1872, Patent and Design Act was launched. Okay, in 1883, again there was some invention, Modern Patent Era and Design Act, and first time Controller General of Patent was appointed. See, I told you, no, we are using the same hierarchy since long. Okay, this all period is pre-independence. Now onwards, 1959, post-independence, Justice Iyengar Samiti was there. They submitted the report. There was a Patent Act bill which was introduced in Parliament, and Patent Act 1970 came into picture during 1972 after 2 years. Okay, then there was amendment by the ordinance in 1994. Even 99 there was again amendment passed by the Parliament, and 2003 we got that
Act, Patent Act 1970 with second amendment, okay, 2005 amendment, which was came into force 1st January 2005. So that is the history. You can see the trail of the patent in the India. Now, the classical part of the presentation. Some of you might be interested, sir, माझं काम पेटेंटेबल आहे कि नहीं, मेरा काम पेटेंटेबल है क्या नहीं, ये मुझे कैसे पता लगेगा? How do I know my work is patentable or not? So there are 3 criterias. You yourself can judge whether your work is patentable or not. Okay. So one is novelty. आता शब्द केअरफुली ऐका. नॉवेलचा अर्थ तुम्हाला लक्षात येतोय का बघा. नॉवेल्टीचा अर्थ असा आहे की फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम, याच्या अगोदर कुणालाही त्या टाईपचं संकल्पना डोक्यात आलेली नाहीये. इन्व्हेन्शन विच हॅज नॉट बीन अँटिसिपेटेड बाय पब्लिकेशन in any document or used in the country or elsewhere in the world before the date of application. Innovative. त्याच्यामध्ये कुणालाही त्याच्या अगोदर या टाईपचं थॉट किंवा या टाईपची गोष्ट डोक्यात आलेली नाही. सो नॉवेल. सो युअर वर्क शुड बी नॉवेल. ओके. इफ नॉट, सपोज असू शकतं की नॉवेल्टी नाहीये पण इन्व्हेंटिव्ह आहे. आता हे कसं, हे पण सांगतो. आता टेक्निकल भाषा सुरू होईल. इथनं पुढे माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये काही भाषा, सम लँग्वेज विल बी फ्रॉम टेक्निकल साइड. जस्ट ट्राय टू कोप अप विथ द लँग्वेज अँड अंडरस्टँड. इन्व्हेंटिव्ह स्टेपचा अर्थ काय असतो? सम टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट इन द एक्झिस्टिंग नॉलेज. से सपोज प्रोडक्ट इज देअर बट यू मॉडिफाय दॅट प्रोडक्ट इन सच अ वे दॅट देर इज सम टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट. फॉर एक्झाम्पल, त्याचा इकॉनॉमिक युसेज वाढलेला आहे, सिग्निफिकन्स वाढलेला आहे. ओके. किंवा त्याची ऍप्लिकेबिलिटी वाढलेली, त्याचा स्पेक्ट्रम वाढलेला आहे ऍप्लिकेशनचा, किंवा एखादा नवीन त्याचा ऍप्लिकेशन एरिया तुम्हाला एक्सप्लोर झालेला आहे. सो दॅट इज कॉल्ड इन्व्हेंटिव्ह. सो इफ नॉट नोवेल and it should have inventive step in that. And third, which is very important criteria for the patentability, is industrial applicability. Invention should be capable of being made or used in by industry. त्याचं कारण सांगतो. एक चीज समझ लो इस बात को. पेटेंट फाइल करना, पेटेंट ग्रांट करना ठीक है, लेकिन उसका यूज होना चाहिए. Because patent, to maintain the patent, every year you have to pay a huge fee structure for next 20 years. So that's why to just file the patent, to grant the patent will not suffice the need. It should have industrial applicability. Then only you can earn the money. No. घरात एखादा चमचा बनवला आपण, नवीन चमचा डिझाईन केला, अँड यू कम अप विथ पेटंट. त्या चमच्याचं पेटंट घेऊन करणार काय? यू टेल मी, ऑल ऑफ यू. एखादी गोष्ट आपण बनवली घरात आपल्या उपयोगासाठी, पण ती समाजात इंडस्ट्रीच्या लेवलनी चालणार नाही किंवा पुढे त्याचं मार्केटिंग होणार नाहीये, तर त्याचं पेटंट घेण्यात अर्थ आहे का? बिलकुल नाही, कारण त्याची इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेबिलिटी नाहीये ना. सो पेटंटेबिलिटी जर बघायची असेल तुम्हाला तुमच्या कामाची, तुमच्या प्रोडक्टची, प्रोसेसची, तर तुम्हाला नॉवेल्टी बघायचंय, इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स बघायच्यात आणि इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेबिलिटी बघायची आहे. कळालं? चल. सो नाउ another part, the beautiful part, I would say beautiful part of the presentation is what is not patentable. My dear students, there are so many things which cannot be patented. ह्याचा एक थंब रूल लक्षात ठेवा. पेटंट मध्ये थंब रूल असा आहे, नॅचरली ऑकरिंग कुठल्याही गोष्टीचा, नैसर्गिकरित्या उपलब्ध कुठल्याही गोष्टीचा पेटंट घेता येत नाही. एक्झाम्पल, माणसाचं पेटंट घेता येत नाही, कुत्र्याचं पेटंट घेता येत नाही, मांजराचं पेटंट घेता येत नाही, झाडाचं पेटंट घेता येत नाही. सांगतो मी कसं आहे, याच्यात पळवाटा भरपूर आहेत. ओके. नॅचरली सूर्याचं पेटंट घेता येत नाही, चंद्राचं पेटंट घेता येत नाही, कुठल्याही नॅचरली ऑकरिंग कुठल्याही गोष्टीचं पेटंट घेता येत नाही. मग तुम्ही म्हणाल की सर मग आपण काय करतो? नॅचरली ऑकरिंग गोष्टींच्याच रिलेटेड ह्या गोष्टी सगळ्या. एखाद्या नॅचरली ऑकरिंग गोष्टीचा प्रॉपर्टीचं, ऍप्लिकेशनचं पेटंट घेता येतं, पण त्या नॅचरल गोष्टीचा पेटंट घेता येत नाही. लक्षात आलं? याच्यावर आपण थोडंसं कदाचित क्वेश्चन सेशन मध्ये तुम्ही मला विचाराल
So I would be more interested to tell you invention that is frivolous. It's of no use. I told you now, you prepare some spoon which is of no use. So in that case, it is frivolous. That frivolous patent, technical word, frivolous. So frivolous invention cannot be patented. Second, the invention that is harmful. तुम्ही एक असं पेटंट बघितलं का? न्यूक्लिअर बॉम्बचं पेटंट आहे, हायड्रोजन बॉम्बचं पेटंट आहे, बायोलॉजिकल वेपनचं पेटंट आहे. अशा कुठल्या गोष्टीचं पेटंट तुम्हाला दिसलं का कधी? You will never find such kind of patent because by patent act, not only India, all over the world, no one can patent these harmful things to the human beings. ह्युमन ॲनिमल प्लांट लाईफ किंवा एन्व्हायरमेंटला हार्मफुल ज्या असलेल्या कुठल्याही गोष्टी डायरेक्टली हार्मफुल त्याचं पेटंट मिळत नाही. कुठल्याही गोष्टीचं असं पेटंट मिळत नसतं. देन the discovery of a new use or new form of a known substance that does not result in enhancement of the known efficacy. आता एखादं तुम्हाला मी मगाशी उदाहरण सांगितलं की नॅचरली ऑकरिंग गोष्ट त्याची एखादी प्रॉपर्टी नवीन तुम्हाला सापडली, आता ती दिसते आणि त्यात तुम्ही जर काही मॉडिफिकेशन करायचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यात जर इफिकसी वाढलेली नसेल तर त्याचं पेटंट मिळत नाही. हॉर्टिकल्चर ऍग्रिकल्चरच्या मेथड त्याचं पेटंट मिळत नाही. ओके, दॅट कॅनॉट बी डन. मेडिसिनल, सर्जिकल, क्युरेटिव्ह, प्रोफायलॅक्टिक अँड ट्रीटमेंटच्या कुठल्याही गोष्टींचं पेटंट मिळत नाही. लेप्रोस्कोपीचं पेटंट आहे असं कधी ऐकलं का तुम्ही? लेप्रोस्कोपी टेक्निकचं पेटंट आहे, बायपासचं पेटंट आहे, अँजिओग्राफीचं पेटंट आहे, अँजिओप्लास्टीचं पेटंट आहे, ऐकलंय कधी? असं कधीच होऊ शकणार नाही. अशा कुठल्याही गोष्टी पेटंट करता येत नाही. त्या ह्युमन बिईंगसाठी आहेत. प्रोफायलॅक्टिक म्हणा किंवा थेराप्युटिक म्हणा, याच्यामध्ये आपल्याला ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत सरळ सरळ मेडिसिनल, सर्जिकल, क्युरेटिव्ह, याला पेटंट मध्ये कव्हर करता येत नाही. ओके. Then plant and animals other than microorganisms in whole or any part including seed, variety, species, propagation method. याच्यामध्ये थोडंसं हिच आहे की मी सांगणार आहे तुम्हाला. तुम्ही जर हायब्रिड व्हरायटीज असतील तर त्याचं पेटंट एखाद्या वेळेस मिळू शकतं तुम्हाला, कारण ते बायोटेक्नॉलॉजी बेस्ड असतं, मॉडिफाईड असतं, जेनेटिकली मॉडिफाईड स्पेसिस मध्ये. कदाचित यू कॅन गेट अ चान्स टू गेट द पेटंट, बट ऍज सच ज्वारीचं, गव्हाचं असं डायरेक्ट कोणालाही कुठल्या गोष्टीला पेटंट घेता येत नाही. तुम्हाला एक केस सांगतो 2 मिनिटात. आपल्या इंडियाचे हळदीचं पेटंट आणि तांदळाचं पेटंट अमेरिकेने घ्यायचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी हळदीचं आणि तांदळाचं पेटंट म्हणण्यापेक्षा हळदीच्या प्रॉपर्टीचं आणि तांदळाच्या प्रॉपर्टीचं पेटंट घ्यायचा प्रयत्न केला. दॅट वी सक्सेसफुली डिफेंडेड थ्रू CSIR. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर वॉज देअर, ही वॉज अ DG CSIR, सो ही डिफेंडेड द पेटंट ऑफ कर्क्युमिन, कर्क्युमा लोंगा. सो वी वेल डिफेंडेड दॅट पेटंट. ओके. त्याच्यानंतर मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला किंवा कॉम्प्युटर प्रोग्राम्स और अल्गोरिथम्स. आता कॉम्प्युटर प्रोग्राम आणि अल्गोरिथम्स मध्ये अल्गोरिथम्स आणि प्रोग्राम्सला डायरेक्ट पेटंटिंग नाहीये, पण आजकाल नवीन ट्रेंडमध्ये सॉफ्टवेअरसाठी काही प्रोव्हिजन करण्यात आलेली आहे नवीन ऍक्ट नुसार. ओके, काही अमेंडमेंट्स आलेले आहेत की काही सॉफ्टवेअर पोर्शन जो आहे, सो नाऊ यू कॅन पेटंटिंग. पण ऍज सच मॅथमॅटिकल फॉर्म्युले वगैरे जे आहेत ते करता येत नाही. कबड्डीचा एखादा डाव असेल, काय खो-खोचा एखादा डाव असेल, मल्लखांबाचा एखादा डाव असेल, तो पेटंट करता येत नाही, कारण तो नॅचरली ऑकरिंग आणि स्किल बेस्ड मध्ये येतो. ओके, स्किल ॲबिलिटी मध्ये येतो, तर त्यामुळे तो पेटंटेबल याच्यामध्ये येणार नाही. आर्टिस्टिक वर्क जे असतं, म्युझिकल, ड्रामॅटिक, लिटररी, हे पेटंट नाही करतायत, ते तुम्हाला तिथं कॉपीराईट मध्ये जावं लागेल, तिकडे करता येतं, त्याला पेटंट नाही करतायत. सर्किट जे असतात, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरे, त्याची टोपोग्राफी वगैरे ते पेटंट करता येत नाही. आणि इन्व्हेन्शन्स रिलेटेड टू ॲटॉमिक एनर्जी कॅनॉट बी पेटंटेड. ॲटॉमिक एनर्जी क्लीन एनर्जी म्हणून वापरली जाते, त्याचं कुठलंही पेटंट कुणालाही ग्रांट होत नाही. नाव डिझाईन पेटंट. मी तुम्हाला मगाशी थोडंसं पार्ट सांगितलेलं आहे की डिझाईन पेटंट किंवा इंडस्ट्रियल पेटंट मध्ये इट इज ऑर्नामेंटल डिझाईन. याच्यात कॉन्फिगरेशन, तुम्ही जे एक्झाम्पल बघताय ना, ऍपलचा जो फोन आहे, तर त्याचा एक्झाम्पल मी इथं कोट केलेला आहे. ही फिगर अवेलेबल आहे, नेटवर अवेलेबल आहे, यू कॅन सी इट. या सगळ्या फिगर्स तुम्हाला इझिली अवेलेबल आहे. जस्ट ट्राय टू फाइंड इट आउट. माझे प्रेझेंटेशन मध्ये तुम्हाला दिसतील. त्याचा थिकनेस, विड्थ, लेंथ, हे सगळं पेटंट केलेलं आहे. त्यामुळे ऍपलचे कुठलेही फोन तुम्ही इझिली ओळखू शकता. त्यांचं स्पेसिफिक डिझाईन्स आहेत. ओके, ऑर्नामेंटल डिझाईन्स आहेत, कॉन्फिगरेशन आहे, इम्प्रूव्ह डेकोरेटिव्ह अपीअरन्स आहे आणि शेप आहे त्याचा. तर हे सगळे तर ते डिझाईन पेटंट किंवा इंडस्ट्रियल डिझाईन मध्ये येतात. दुसरा एक टाईप आहे पेटंटच्या टाईप मध्ये जर बोलायचं झालं तर युटिलिटी पेटंट नावाचा एक प्रकार आहे. एखादं नवीन इन्व्हेन्शन जर असेल, रोबोटिक असेल किंवा काय असेल, तर ते युटिलिटी पेटंट मध्ये येतं. किंवा फंक्शनल इम्प्रुव्हमेंट जर तुम्ही केल्या एक्झिस्टिंग इन्व्हेन्शनच्या,
तर त्या पण युटिलिटी पेटंट मध्ये येतात. आणि प्लांट पेटंट, न्यू व्हरायटी ऑफ असेक्शुअली रिप्रोड्यूस प्लांट्स. मगाचं जे होतं की ऍसेज प्लांटला डायरेक्ट पेटंट करता येत नाही, पण असेक्शुअली रिप्रोड्यूस प्लांटचे एखादी नवीन व्हरायटी जी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन झालेली असेल, केलेली असेल, तर ती मात्र तुम्हाला पेटंट ग्रँट होऊ शकतं. नाव आता इथं थोडस काही गोष्टी तुम्हाला मी सांगतो. टाइप्स ऑफ पेटंट ऍप्लिकेशन्स. एकच मिनिट, आता थोडस इथं हा टाइप्स ऑफ पेटंट ऍप्लिकेशन्स. आता जेव्हा तुम्ही पेटंटला जाता ऍक्च्युली, तेव्हा इथं तुम्हाला टाइप्स माहित पाहिजेत. तर देअर आर 6 डिफरंट टाइप्स. वन इज ऑर्डिनरी ऍप्लिकेशन. Second is convention application. Third is PCT, international phase application. Fourth is PCT, national phase application. Fifth is patent of addition. Sixth is patent of divisional patent म्हणा त्याला. Patent of addition. Sixth is divisional application. ऑर्डिनरी ऍप्लिकेशन्स मध्ये तुम्ही टेम्पररी प्रोव्हिजनल स्पेसिफिकेशन टाकून अप्लाय करू शकता किंवा डायरेक्ट कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन. हे आता थोडं समजून घ्या थोडंसं. I am trying to simplify the things. Suppose you have an invention, but you are thinking that that is not complete. That is not complete. But you want to secure the IP. Patent तुम्हाला पाहिजे. So on the basis of the same small configuration, you can say specifications, you can apply for the patent, and further you can develop the patent, and you can submit the complete specifications. Okay. हा त्याचा अर्थ झाला. कन्व्हेन्शन ऍप्लिकेशन्स आहेत. पीसीटी जे आहेत, इंटरनॅशनली जर तुम्हाला पेटंटसाठी करायचं असेल, म्हणजे देशातूनच करायचंय पण इंटरनॅशनल लेवलला करायचं असेल, तर दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. पेटंट कोऑपरेशन ट्रिटीच्या अंतर्गत 128 कंट्रीमध्ये यू कॅन डायरेक्टली फाईल युअर पेटंट. 128 कंट्रीजमध्ये एका वेळी करू शकता. बट माय डिअर फ्रेंड्स, इट इज व्हेरी कॉस्टली अफेअर. इट इज व्हेरी चॅलेंजिंग. आता हे कधी करायचं आणि कधी नाही करायचं हे सांगतो. तुम्हाला जर इंटरनॅशनल अब्रॉडला जर बिझनेस असेल, तरच तुम्ही पेटंट फाईल केलं पाहिजे इंटरनॅशनली. तुमचा जर बिझनेस इंडियामध्ये आहे, तर तुम्हाला इंटरनॅशनल पेटंट करून उपयोग आहे का? काहीच उपयोग नाही. यू हॅव टू डू इट इन इंडिया ओनली. म्हणजे इंडियन पेटंटसाठी अप्लाय करायला पाहिजे. कन्व्हेन्शनल जे ऑर्डिनरी ऍप्लिकेशन्स आहेत. पीसीटीचे एक नॅशनल फेज ऍप्लिकेशन पण असतं, ज्यामध्ये की त्या कंट्रीला तुम्ही स्पेसिफिक नॅशनल लेवलला तुम्ही ऍप्लिकेशन करू शकता. फिफ्थ इज पेटंट ऑफ ऍडिशन. तुम्ही जर काही तुमच्या इन्व्हेन्शन मध्ये मॉडिफिकेशन, इम्प्रोव्हायझेशन केलं, मॉडिफिकेशन केलं, तर तुम्ही त्याला पेटंट ऑफ ऍडिशन म्हणून एक पेटंट तुम्ही ऍड करू शकता त्यात. ओके. आणि जर एखाद्या गोष्टीचं क्लॅरिफिकेशन तुम्हाला नंतर द्यायचं असेल, तर डिव्हिजनल पेटंट म्हणून तुम्ही अप्लाय करू शकता. हे 6 टाईपचे ऍप्लिकेशन्स आहेत. नाव आता हे कसं चालतं, द पेटंट ऍप्लिकेशन स्टेजेस कुठल्या कुठल्या आहेत. तर पहिली स्टेज आहे फायलिंग. यू हॅव टू फाईल द ऍप्लिकेशन. प्रिव्हियसली, आता थोडं मी ह्याच्यात सांगतो तुम्हाला. प्रिव्हियसली फायलिंग ऑफ द ऍप्लिकेशन वॉज ऑफलाईन. तुम्हाला हार्ड कॉपी जमा कराव्या लागायच्या, पोस्टानं पाठवून द्याव्या लागायच्या. तुम्ही मुंबई ऑफिसला पाठवायचं, तिथून ते वेगवेगळ्या ठिकाणी जायचं, असं व्हायचं. नाव इट इज ऑनलाईन. याच्यासाठीची रिक्वायरमेंट पुढेही दिलेली आहे मी. ऑनलाईन आहे सगळं. इंडियन पेटंट ऑफिसची स्वतःची वेबसाईट आहे, आयपी इंडिया. त्या ऑफिसच्या वेबसाईटला जायचं आणि डायरेक्ट घरात बसून करता येतं तुम्हाला. कुठेही पळायची गरज नाही. सेकंड स्टेज इज पब्लिकेशन. जे तुम्ही इन्व्हेन्शन, तुमचं जे बौद्धिक संपदा आहे ती सादर केल्यानंतर त्याला पब्लिश करायचं ऑनलाईन. मग तुम्ही असं म्हणाल की सर, माझी आयडिया जर मी सगळ्या जगाला सांगितली तर कुणी चोरेल. ज्या दिवशी, ज्या डेटला तुम्ही अप्लाय केलं त्या दिवशीपासून तुमच्याकडे पेटंटचा राईट सुरू होतो. त्यामुळे घाबरायची गरज नाही. यू हॅव टू जस्ट पब्लिश दॅट. पब्लिश का करायचं? जर काही ऑब्जेक्शन्स असतील तर ते ऑब्जेक्शन्स कळाले पाहिजेत, म्हणून पब्लिकेशन असतं. त्यानंतर ठराविक पिरियड नंतर त्याला एक्झामिनेशन ते लोक करतात. आफ्टर एक्झामिनेशन, if there are any oppositions by somebody else, your colleagues, especially your friends, most of the time opposition is made by your colleagues or your friends only. Okay, your हितचिंतक ज्याला म्हणतो आपण. पण त्याने काही होत नसतं. ज्याचं स्वतःची बौद्धिक संपदा स्वतःची आहे ना, त्याला ऑपोजिशनला घाबरायची गरज नाही. अँड देन लास्ट स्टेज इज ग्रांट. नाव रिक्वायरमेंट्स फॉर फायलिंग पेटंट. आता याच्यासाठी काय काय लागतं, तर त्यामध्ये काही टप्पे आहेत. First important part, who can apply? Patent. For patents, a single person, inventor or applicant. Applicant म्हणतात त्याला. Who can apply? Applicant कोण असू शकतो? समजा तुमचा ग्रुप आहे 14 जणांचा, आणि 14मध्ये समजा तुम्ही लीडर आहे आणि तुमची मेन आयडिया आहे आणि तिघांनी तुमच्याबरोबर काम केलेलं आहे, तर यू कॅन बी ऍप्लिकंट ओनली. फर्स्ट इन्व्हेंटर कॅन बी ऍप्लिकंट. असाइनी ऑफ द पर्सन पण असू शकतो. आणि जर सिंगल पर्सन नसेल तर मग तुमची कंपनी लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह पण असू शकतो. तो पण तो अप्लाय करू शकतो. ओके. म्हणजे पेटंटला ऍप्लिकेशन दोन पद्धतीने करता येतं.
एक तो स्वतःच्या नावावर करता येतं किंवा कंपनीच्या किंवा ऑर्गनायझेशनच्या नावावर करता येतं. ओके. नाव टाइप्स ऑफ फायलिंग, फिजिकल फायलिंग आणि ऑनलाईन फायलिंग. फिजिकल फायलिंग बंद झालेलं आहे म्हणून त्याला इटॅलिक करून कलर कोड दिलेला आहे. प्रिव्हियसली इट वॉज ओल्ड स्टोरी फिजिकल फायलिंग, नाउ इट इज ऑनलाईन फायलिंग. नाउ वेअर टू फाईल. Previously, you have to submit the applications to your regional offices, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता. आता हे नाहीये. त्याचं टेरिटोरियल ज्युरिडिक्शन इथं दिलेलं आहे. मुंबई ऑफिस महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगड कव्हर करतं. ओके. आणि युनियन टेरिटरीज ऑफ दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली. चेन्नईसाठी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तामिळनाडू, साऊथ आहे की नाही. दिल्लीचं ऑफिस हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, J&K वगैरे अप्पर साईड, आणि कोलकाता नॉर्थ ईस्ट कव्हर करतं. मी वाचून दाखवत बसत नाही. I think last 15 minutes are there. Okay. So now requirements for filing the patent. मग पेटंट फाईल करण्यासाठी तुम्हाला हातात काय काय पाहिजे? तर सर्वात महत्वाचं क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर लागते, जी उजव्या हाताला खाली दाखवली मी. क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर. क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर 4,500 रुपयाला 2 वर्षासाठी मिळते. ती तुम्हाला घ्यावी लागते, कारण बहुतांशी लोक जेव्हा स्वतः करायला जातात तेव्हा सगळे डॉक्युमेंट भरल्यानंतर लक्षात येते की डिजिटल सिग्नेचर पाहिजे. आणि डिजिटल सिग्नेचरचा अर्थ आपल्या दृष्टीने काय आहे की कॉपी करून आपली सही लावायची, असं नाहीये. डिजिटली साईनसाठी डिजिटल सिग्नेचर नावाचं एक सॉफ्टवेअर येतं, ते डिजिटल सिग्नेचरचं, ते लावून करावं लागतं. फॉर्म 1 लागतो, ज्यामध्ये की कम्प्लीट ऍप्लिकेशन असतं. फॉर्म 2 जर द्यायचा असेल प्रोव्हिजनल किंवा कम्प्लीट ऍप्लिकेशन विथ फुल डिस्क्लोजर. फॉर्म 3 जो असतो त्याच्यात स्टेटमेंट अँड अंडरटेकिंग असतं, फॉरेन ऍप्लिकेशन असेल तर. फॉर्म 5 भरावा लागतो, त्याच्यात डिक्लेरेशन असतं, इन्व्हेंटर्स कोण कोण असतील. फॉर्म 9 जो असतो त्याच्यात रिक्वेस्ट फॉर पब्लिकेशन असतं की बाबा आमचं पेटंट पब्लिश करा, लोकांना कळू द्या आम्ही काय केलेलं आहे. फॉर्म 18 असतो, रिक्वेस्ट फॉर एक्झामिनेशन. फॉर्म 26 असतो, पॉवर ऑफ अटॉर्नी असते, की जी तुम्ही दुसऱ्या कोणाला जर दिली, माझ्या बिहाफवर तुम्ही काय बघणार आहे. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला ऍबस्ट्रॅक्ट लागेल, ड्रॉइंग लागतील, फी लागेल. फी तुम्ही ऑनलाईन पे करायची असते आता, त्यामुळे कॅश लागत नाही, चेक पण लागत नाही, डीडी पण लागत नाही. आता तुम्ही ऑनलाईन ट्रान्सफर करायचे, डिजिटल पेमेंट आहे आता सगळी, आणि डिजिटल सिग्नेचर. तर या गोष्टी तुमच्याकडे असणं अपेक्षित आहे. घाबरवण्यासारखं काही नाहीये. मी स्वतः 3 पेटंट ग्रांट केलेले आहेत इथं बसून विद्यापीठात. हे आपण सगळे करू शकतो, याच्यात काही फार मोठं रॉकेट सायन्स नाही. ओनली थिंग इज थोडासा अभ्यास बारकाईने करावा लागतो. नाउ हाऊ इट लुक्स लाईक. फॉर्म 1 जो असतो तो कसा दिसतो स्पेसिफिकली मी इथं दाखवलेलं आहे, की याच्यात सगळे सेक्शन्स आहेत वेगवेगळे. ऍप्लिकेशन नंबर, डेट ऑफ फायलिंग, अमाऊंट वगैरे हे सगळं कोणाच्या नावावर आहे, ऍप्लिकंट्स काय त्याचे डिटेल्स वगैरे टाकायची, कॅटेगरी ऑफ ऍप्लिकंट्स टाकायची. ओके. नॅचरल पर्सन आहे, नॅचरल पर्सन म्हणजे आपण सर्वसामान्य लोक. अदर दॅन नॅचरल पर्सन म्हणजे स्मॉल एंटिटी म्हणजेच कंपनी. मग ते स्टार्टअप आहे का अदर कंपनी, प्रायव्हेट लिमिटेड काय असेल ते. आणि हे सगळे टायटल्स आणि डिटेल्स असे टाकावे लागतात. नंतर स्पेसिफिकेशन फॉर्म 2 मध्ये तुम्हाला प्रोव्हिजनल आणि कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन, तुमचं जे काही इन्व्हेन्शन आहे याचे सगळे डिटेल्स तुम्हाला इथं लिहावे लागतात. ओके. प्रोव्हिजनल स्पेसिफिकेशन मध्ये तुम्ही थोडंसं टाकू शकता, कम्प्लीट मध्ये मात्र तुम्हाला पेटंट ग्रांट जर करायचं असेल तर पूर्ण स्पेसिफिकेशन द्यावे लागतात. ओके. आता प्रोव्हिजनल स्पेसिफिकेशनचा अर्थ काय की ह्याचा एक सिंपल भाषेत सांगतो. सिंपल भाषा में इसका ऐसा है कि बस अड्डे पे जाने के बाद बस में चढ़ने से पहले अगर बाहर भीड़ है तो हम क्या करते हैं, रुमाल डालते हैं ना, या पॉलिथिन डालते हैं, या पिशवी डालते हैं ना. तो प्रोव्हिजनल स्पेसिफिकेशन इज दॅट, रुमाल टाकून जागा अडवणे. ओके. दॅट सीट इज माइन, दॅट इज हाउ इट इज. ओके. तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है. यू कैन गिव सम कॉमन स्पेसिफिकेशंस एंड यू कैन फाइल द पेटेंट, बट आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू सबमिट द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाईल ग्रांटिंग द पेटंट. त्याच्या अगोदरच करावं लागतं तुम्हाला, त्याच्यात क्लेम्स वगैरेची गरज नाही. नाउ कंटेंट्स ऑफ प्रोव्हिजनल स्पेसिफिकेशन, ह्याच्यात तुम्हाला काय काय द्यावं लागतं. इज यू हॅव टू गिव्ह अ सुटेबल टायटल, डिस्क्रिप्शन, ड्रॉइंग्स अँड सॅम्पल्स ऑर मॉडेल्स. आता नाउ व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ प्रोव्हिजनल स्पेसिफिकेशन. प्रायोरिटी, यू गेट द प्रायोरिटी, you get extra time for the development. Then you can disclose the information to the person who is interested in your idea. Okay. Because you know now patent date starts from the date of application itself. Commercial feasibility you can explore, and further expenses you can avoid. If it won't have commercial application, then don't go for this complete specification. Directly you can stop the business. Okay. Now, content of complete specifications. This is the slide which is very important. I would take 2 minutes for this. So, title of the invention should be clearly mentioned. Your idea should be mentioned on this document.
Then you have to write a field and background of the invention. तुमचं ज्यामध्ये संशोधन आहे त्याचं बॅकग्राऊंड तुम्हाला द्यावं लागतं. देन यू हॅव टू मेन्शन द यूज ऑफ इन्व्हेन्शन. ओके, याच्यात स्लाइड मध्ये 3 ठिकाणी कलर केलेला आहे, ग्रीन कलर आहे. त्याचं कारण आहे, these are the 3 important sections of your complete specification. Fourth, prior art, you have to mention. Prior artचा अर्थ हा असतो, टेक्निकल वर्ड्स आय एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, जे की एक्झिस्टिंग डेटा आहे, ज्याला आपण लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणतो आपल्या भाषेत, दॅट इज टेक्निकल वर्ड्स मध्ये प्रायर आर्ट फॉर द पेटंट. यू हॅव टू मेन्शन इट. देन कंपॅरिझन बिटवीन प्रायर आर्ट अँड प्रेझेंट इन्व्हेस्टिगेशन. And then object, aim of the present investigation, that is very important. Then summary of the present invention. What is the summary? ज्याला आपण abstract म्हणतो. Okay. Then statement of the invention. Invention काय आहे तुमचं? Then detailed description of the invention you have to write. Then working examples, whether it is working or not. Working models, working examples you have to quote. Best methods of the invention. And then claims for legal monopoly. क्लेम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लेम्स, आयडियली पेटंट ग्रांटचा अर्थ तुम्हाला क्लेम्स ग्रांट केले जातात. तुमचे जे इन्व्हेन्शनचे क्लेम्स आहेत ना, ते तुम्हाला ग्रांट केले जातात. ओके ना, आता एक नेक्स्ट पार्ट ह्याच्यामध्ये येतो, अपोजिशन टू द पेटंट. आय केम अक्रॉस 2 सिच्युएशन्स wherein people were in the position to oppose the patents. That patent was of my colleague, so he called me. He said, Sachin, there is opposition, what to write? So you must know opposition, how to oppose the patent. Okay, so there are 2 stages wherein you can oppose the patent: pre-grant opposition, post-grant opposition. Sometimes it may happen that you are working together and your idea has been taken away by somebody else and he filed the patent. So you can oppose that patent. Before grant you can oppose, or even after grant also, if you come to know within 1 year you can oppose the patent. Opposition, when to raise the oppositions? Opposition कधी करायचे? If the patent is wrongfully obtained from the person opposing the application. Okay, किसी ने अगर गलत तरीके से पेटेंट लिया है, जिससे किसी और का डेटा लेके, वो बंदा पेटेंट अपोज कर सकता है. जर पेटेंट, if it is obvious means no work has been done, just on paper, one is very artistic, a person who is very artistic, who knows how to draft a patent, so that you can oppose the patent. If the claims are not related to the invention, you can oppose the patent. And basically the best mode is not disclosed in the complete specification. If someone is hiding the crucial information, that also can be opposed. Okay, so opposition is quite possible. So now fees for filing a patent application in India. This is slide which is on demand slide. Almost everywhere people used to ask, sir, patent ka costing batao, ye batao. So this is the initial cost. Basically, if natural person is applying for the patent, so for first 30 pages and 10 claims, the fee is only 1,000 rupees. For the company, it is 4,000. For additional sheets, for us, it is 100 rupees. For companies, it is 400 rupees. For additional claim, we have to pay 200 rupees per claim. For company, it is 800. 4 times. Okay. Request for examination, 2,500 for us. For company, 10,000. Early publication, again 2,500, 10,000. And renewal fee, see, from second year to 6th year, 500 rupees, 1,500 rupees, 3,000 rupees, and see, last 5,000 rupees per year. So to maintain the patent itself is very challenging task. Okay. Now patent filing procedure in India. So what is the timeline? People ask me the timeline. See, provisional patent, if you file, it takes 12 months. Within 12 months, you have to file the complete file application. After that, within 18 months, it has to be published. After publication, within 48 months, there is request for examination. First examination report comes in within 6 months. You have to reply it. It is a legal document. It is just like court. कोर्टात जसे सुनावणी असते तशी पेटंटची पण सुनावणी असते. पेटंट अटर्नी आपली सुनावणी घेतात आणि ते ऑनलाईन असतं. ओके, त्याच्यात जर सकारात्मक सॅटिस्फाईड उत्तर जर तुम्ही दिली नाहीत, तर अगेन सेकंड एक्झामिनेशन रिपोर्ट पाठवला जातो. यू हॅव टू डिफेंड दॅट ऑल्सो. ओके, इफ यू सक्सेसफुली डिफेंड इट, it will go towards grant of the patent. If not, then patent office will call a hearing at the 3rd stage.
Again, you have to comply. If not, it will be rejected. If yes, you will get the patent. So my personal experience is, for any patent in India, hmm, it takes at least 4 years from its date of application to grant. I filed 3 patents in 2017. I got that grant in 2021. Okay, so 3 to 4 years is the average period. How patent looks like when it is granted, that is a certificate, and this certificate will look like this. Patent number is there. This section is very important. Patent number is there. Patent application number is there. Patent filing date is there. From this date, 20 years is the exclusive period for me, and whom that patent is given, patentee, Sachin Shoningusari, you can see. So this is how the patent certificate will look like. Product and process patent. Okay, industry design patent will look like in a different manner, which is not covered here. I'm talking about only product and process patents. Okay. Okay. So this almost all the part of this patent filing, which I did in my laboratory because of this commercial line which is available in my laboratory. This is the backbone, which is Center for DMPK Studies. It is with me. Honorable Vice Chancellor, last Honorable Vice Chancellor gave me that center, Constitutional Center. And we do have good facilities at our laboratories. These facilities are there. And because of these facilities, commercial facilities, you can say, I was able to grab 3 patents in a row. Thank you. So this is from my side. Now I would like to have some questions from your side. So तुम्ही मला आता प्रश्न विचारू शकता. Thank you. Yes, thank you, sir. Very nice lecture, sir. I tried my best, sir. सोपं Yes. करायचा प्रयत्न केलेला आहे. I tried my best, but it is technical, and it is a bit deviating from science and technology, no? So I try to make it very simple so that you can at least understand what is patent, हे कसं असतं, त्याचे पैसे किती लागतात, कसं करता येतं, आपल्याला करायचं असेल तर काय करावं लागेल. This is how it is in general overview of the patenting in the India. Yes, but sir, you have to use both languages. That's why the lecture is very easy to understand every researcher. I tried my best, sir. मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये सगळं एक्सप्लेन करणं थोडं अवघड जातं. व्हेरी सॉरी फॉर दॅट. रिजनल लँग्वेज परफेक्ट आली पाहिजे. Thank you, sir. It's useful, sir. It's useful for all students. थँक यू. धन्यवाद सर. थँक यू सो मच. Dr. कुणाला Bhusai, काही sir. प्रश्न असतील तर विचारा. येस सर. Yes, yes. We want to tell you how much we enjoyed your presentation to our study. We have been reading a lot about the patent and so on, but your presentation made it all come alive for us. Thank Yeah. you. Your talk also gave a great boost to our research and further study. Thank you very much for an enlightening and stimulating presentation. If it is Thank you. possible, I request to share your PPT with Dr. Pathak, sir. He will Yes. upload it in our study Yes. group. Yes, yes. Definitely. Now, I I will would share. like to request Dr. Pathak, sir, to summarize this session and guide us for next session. If anyone has any query or question, you have to allow 5 minutes to ask the sir. सर धन्यवाद. अतिशय शॉर्ट नोटीस मध्ये डॉक्टर सचिन भुसारी सर Thank you. यांनी आपल्याला अतिशय सविस्तर असं मार्गदर्शन बौद्धिक संपदा कायदा आणि या संबंधी आपण आपल्या रिसर्चच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने पेटंट्स दाखल करू शकतो, त्यासाठी पेटंटची गुणवैशिष्ट्य काय आहेत, प्रकार कोणकोणते आहेत, त्याची प्रोसिजर काय आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला कशा प्रकारचे इनोव्हेशन्स डोळ्यासमोर ठेवावे लागतील. तर अतिशय चांगली माहिती सरांनी मराठी आणि इंग्लिश या दोन्ही लँग्वेज मध्ये दिली. मी संपूर्ण सरांचं लेक्चर अटेंड केलंय. मला खात्री आहे की हे सर्व लेक्चर संपूर्ण रिसर्च विद्यार्थ्यांसाठी एक इनोव्हेशन ठरेल आणि विद्यार्थी याचा निश्चितपणे उपयोग करतील सर. आणि जशी आम्हाला गरज भासेल तशी आम्ही सरांना पुन्हा या ठिकाणी इन्व्हाइट करू. सर थँक्यू व्हेरी मच फ्रॉम HRDC डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी and our pre-PhD coursework. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. धन्यवाद, sir. Thank you. So nice of you. Thank you.
येस. मॅडम नमस्ते. नमस्ते सर. आवाज वाहुळ येतोय मॅडम? माझा ना? हो येतोय येतोय. हा. येस. ओके. सुरू करायचं सर? वाहुळ मॅडम, हो सर. आता हे जे सेशन आहे त्या सेशनचा परिचय करून द्या. हो सर. सुरू करू सर? हो हो. नमस्कार. मी स्वाती वाहू, एज्युकेशन डिपार्टमेंटचे संशोधक विद्यार्थिनी आहे. आज आपल्याला प्री PhD कोर्स वर्कसाठी या सत्रासाठी लाभलेल्या मार्गदर्शक प्राध्यापिका आहेत डॉक्टर मनीषा आसोरे मॅडम. मनीषा आसोरे मॅडम यांचा थोडक्यात परिचय मी आपणा सर्वांना करून देत आहे. मॅडम MSc केमिस्ट्री असून त्या MEd, सेट, नेट आणि PhD एज्युकेशन मधून त्यांनी केलेली आहे. सध्या त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सब सेंटर धाराशिव येथे शिक्षण शास्त्र विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. गेली जवळपास 19 वर्षांपासून मॅडम संशोधक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक प्राध्यापक म्हणून असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 188 विद्यार्थ्यांनी PhD पूर्ण केलेली आहे. मॅडमचे एकूण 4 रिसर्च प्रोजेक्ट पूर्ण झालेले आहेत. माननीय आसोरे मॅडम यांना पार्ट टाइम MEd साठी देखील मार्गदर्शक म्हणून आहेत. त्याचबरोबर रिसर्च पर्सन फॉर रिसर्च मेथोडॉलॉजी या पेपरसाठी संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या मार्गदर्शन करत आहेत. माननीय आसोरे मॅडम यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित केलेले असून यामध्ये प्रामुख्याने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ग्लोबल एज्युकेटर अवॉर्ड सप्टेंबर 2022 ICERT मुंबई दिल्ली या पुरस्काराने त्या सन्मानित आहेत. त्याचबरोबर ग्लोबल युथ आयकॉन अवॉर्ड जुलै 2022 ICERT न्यू दिल्ली, बेस्ट आयडियल टीचर अवॉर्ड जुलै 2022 आविष्कार फाउंडेशन सोलापूर यांच्याकडून त्यांचा सन्मान झालेला आहे. हे तर मी तुम्हाला 2-4च सांगितलेले आहेत. मॅडमला अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलेला आहे. अशा या अत्यंत अभ्यासू, अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित पण तितक्याच मितभाषी व मनमिळावू व्यक्तिमत्व असलेल्या डॉक्टर मनीषा आसोरे मॅडम यांना मी विनंती करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद. येस मॅम प्लीज. थँक्यू फॉर नाईस इंट्रोडक्शन मॅडम. आणि एक जस्ट करेक्शन म्हणून सांगते, 188 MEd स्टुडंटला मी गाईड केलेलं आहे, PhD स्टुडंटला नाही. Sorry, ma'am. Sorry. Okay, it's okay. Firstly, I would like to thank Dr. Pathak sir and Wahul ma'am also for my nice introduction. Thank you, sir. Thank you, ma'am. The topic of today's lecture is survey method. As we know, survey method is a most popular method of research methodology, and most of the students have completed their research work by using survey method only. Then I just wanted to recap. This is the actually recapitulation session for all of the PhD students from education, from physical education also, because they have studied it at MEd and MPed level. They studied the research methodology paper separately, and for 2 years they have read about it. They have completed their project work by following survey method mainly. And the survey method, as we know, it is a most popular method used by most of the researchers. Why it is most popular? Because it is convenient for them to use survey as if they wanted to collect the data, whether it is quantitative or whether it is qualitative. That's why most of the students use survey method. Then what is the concept of survey method? As the survey method, the definition given by Kerlinger,
he told that survey research involves the studying of large and small populations, selecting and studying samples chosen from the populations to discover the relative incidence, distribution, and interrelations of sociological and psychological variables. It is a method of obtaining information about a population from a sample of individuals. Here, Curlinger is just wanted to say that it is a survey is related with large group of people, and those are called as populations, and from that population we draw some sample to study the characteristics of the whole population, and after studying what we want to discover, we just discover the relative incidence, the distribution of the attributes or views or beliefs or attitudes. So many, though those are the variables which are interrelated with each other. Those variables may be psychological also, sociological also, and in the case of educational studies, we have some educational variables like achievement, like a particular educational interests. Then most of the sample studies are based on the surveys related with the characteristics of the populations, and those characteristics may be heterogeneous or homogeneous. It means whenever we want to study any group of people, that is we call as a population, and that population may be a heterogeneous group or a homogeneous group. As if we study about school students, then it is understood that the group of school students have same age, most of them have same educational interest about something. That's why it is a population study, but the interrelations of that sociological and psychological variables are studied in the sample surveys or survey studies. And then what is the meaning of the survey? A survey is a descriptive research used for collecting data from a predefined group of respondents to gain information and insights into various topics of interest. जसं आपण म्हणतो की हे एक वर्णनात्मक संशोधन आहे. मग ह्यातलं जे वर्णन केलं जातं ते कशाशी संबंधित आहेत, तर ते आपण काही जी काही प्रतिसादक आहेत, जे आपण आधीच ठरवलं की एवढ्या लोकांकडून आपल्याला ही माहिती मिळवायची आहे, आणि जी काही माहिती मिळवायची आहे ती आपल्या आशयाशी संबंधित आहे, जो आशय आपण आपला अभ्यास विषय म्हणून, आपला टॉपिक ऑफ रिसर्च म्हणून आपण डिसाईड केलेला आहे. That's why it is called as a descriptive research, in which we describe about the attributes of the people, beliefs of the people, their perceptions about something. We can study various factors at the same time of various peoples in one study only. That's why it is the most popular method to implement in the research as a research method. Then this process involves asking people for information through a questionnaire or tool, which can be either online or offline. It means we have to use some type of tool, that is for a data collection tool. And those data collection tools may be a questionnaire, it may be a schedule, it may be a scale, it may be a what we call a checklist. It will be based on the rating scale. So many tools we can use in survey sampling. And it may be online and offline also. By using Google form, and in the form of questionnaire, you can use Google form in the form of open-ended questionnaire also. You can use that Google form at the interview schedule also. And one more thing, we can use that same form in the offline form also, offline condition also, in printed form, we call it as. By using online and offline mode,
we can collect the data from various people at the same time. Then what is the focus of the survey? Why this survey is made by the researcher? We can use survey to know what they know, what the people in our study included are know about something. जसं आपण एखाद्या विषयाबद्दल लोकांचं काय म्हणजे लोकांना किती जाणीव आहे किंवा किती जागरूकता आहे हे माहिती करून घेण्यासाठी आपण सर्वेक्षण वापरू शकतो. दुसरं ते त्यांना कशावर म्हणजे त्यांच्या बिलीफ्स काय आहेत, ते कशावर विश्वास ठेवतात, त्यांचा विश्वासार्हता कशात आहे, या अर्थाने व्हॉट दे बिलीव्ह हे सुद्धा आपण स्टडी करतो. देन व्हॉट दे एक्सपेक्ट. आता जसं NEP 2020 आलेला आहे आणि त्याच्या बाबतीत जर आपण आपला अभ्यास करायचा आहे तर त्यांना NEP म्हणजे आपल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 याकडून काय अपेक्षा आहेत या अर्थाने एक सर्वे केला गेलेला होता, जेव्हा त्याचा फक्त ड्राफ्ट आला होता 2019 मध्ये. तर तो सुद्धा म्हणजे सर्वेक्षणामध्ये ती सुद्धा बाब आपल्याला अभ्यासता येते की लोकांच्या एखाद्या विशिष्ट ज्या काही अपेक्षा आहेत त्या एखाद्या शासनाकडून असतील, एखाद्या विषयाच्या बाबतीत असतील, एखाद्या काय म्हणतात योजनेच्या बाबतीतल्या असतील, तर त्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी सुद्धा आपण सर्वेक्षण वापरू शकतो. इवन व्हॉट दे फील वी कॅन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हॉट दे फील. फिलिंग्स ज्या आहेत लोकांच्या भावना सुद्धा आपल्याला सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून जाणून घेता येतात. आता त्याला रेस्पॉन्ड किती मिळतो हा मात्र नंतर क्वेश्चनचा भाग आहे. म्हणूनच मग आपण जे म्हणतोय ना की सोशल सायन्सेस मध्ये सर्वेक्षण सगळ्यात जास्त वापरलं जातं, परंतु आपण त्याची सत्यता जी लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आहे ती 0.95 म्हणजे 95% एवढी अशी हे करतो विश्वासार्हता त्याची, किंवा 99% एवढी धरतो. 100% विश्वासार्हता आपण धरू शकत नाही, कारण बिलीफ्स बदलत असतात, फिलिंग्स बदलत असतात, परिस्थिती बदलते, त्यानुसार त्या व्यक्तीचा प्रतिसाद सुद्धा बदलतो. म्हणजे सर्वे आज जर मी केला तर आज एकाच रेस्पॉन्डंट आज मला वेगळ्या पद्धतीने प्रतिसाद देऊ शकतो आणि दुसऱ्या वेळेस तो दुसऱ्या पद्धतीने सुद्धा प्रतिसाद देऊ शकतो. बट फिलिंगचं जरी तसं असलं तर नॉलेजच्या बाबतीत मात्र आपल्याला या गोष्टी इन्फॉर्मेशन व्हॉट दे पजेस, व्हॉट दे परसीव्ह हे आपल्याला या सर्वे मधून छानपैकी घेता येतं. देन व्हॉट दे हॅव डन, एखाद्या बाबतीत त्यांनी काय कृती केली आहे हे समजून घेण्यासाठी सुद्धा आपल्याला सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर करता येतो. देन व्हॉट दे प्लॅन, वी कॅन आस्क अबाउट देअर फ्युचर प्लॅनिंग अबाउट समथिंग. म्हणजे ऍज अ टीचर समजा मला आज जर एखादं सर्वेक्षण घ्यायचंय की तुम्हाला NEP 2020 मधलं जे स्विच ओव्हर आहे, जे शाखा बदलू शकतात विद्यार्थी किंवा डिग्री लेवलला ते म्हणतात कधी पण शिक्षण सोडून म्हणजे पहिलं 1 वर्ष कंप्लीट करून त्यांना एक्झिट, मल्टिपल एंट्री आणि मल्टिपल एक्झिट बद्दल त्यांचं काय मत आहे, त्याच्यासाठी त्यांच्याकडे काय प्लॅन आहे हे आपण टीचर्सला विचारू शकतो. एखादा करिक्युलम डेव्हलपर आहे त्याला विचारू शकतो. ऍज अ रिसर्चर आपण एखाद्या योजनेचं प्लॅनिंग कसं केलं जाणार आहे किंवा त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कसं केलं जाणार आहे, इम्प्लिमेंटेशन लेवलवर जो कोणी काम करतो त्याला विचारण्यासाठी सुद्धा आपण सर्वेक्षण घेऊ शकतो. म्हणजे सर्वेक्षण हे जे आहे व्यक्तीचं नॉलेज तपासू शकतं, बिलीफ्स तपासू शकतं, एक्सपेक्टेशन तपासू शकतं, फिलिंग्स तपासू शकतं, त्यांचं काय म्हणतात ऍक्शन्स तपासू शकतं आणि त्यांनी केलेलं आयडियोलॉजिकल प्लॅनिंग जे आहे ते सुद्धा तपासू शकतं. म्हणजे ऍप्लिकॅबिलिटी ऑफ सर्वे मेथड इज मोर दॅन अदर रिसर्च मेथड्स. दॅट्स वाय इट इज अ पॉप्युलर मेथड ऑफ रिसर्च. Then what are the characteristics of this method? The main characteristics are like this: more information in less time from more people. ठीक आहे, आपण कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त माहिती जास्तीत जास्त लोकांकडून मिळवू शकतो. सेकंड याचं वैशिष्ट्य असं आहे, नॉट इंडिव्हिज्युअल बट ग्रुप क्वालिटीज आर कन्सिडर्ड. म्हणजे आपण इथं फक्त एखाद्या व्यक्तीचा गुणविशेष लक्षात घेत नाही किंवा एखाद्या व्यक्तीचा एखाद्या बाबतीतला
काय म्हणतात परसेप्शन असेल, अवबोधन काय आहे हे किंवा त्याचे मतं काय आहेत हे जाणून घेत नाही, एका व्यक्तीचं नाही जाणून घेत, तर एका समूहाचं जाणून घेतो. एका समूहाबद्दलचं ते मत, समूहाचं एखाद्या विशिष्ट गोष्टी बाबतीतलं मताचा अभ्यास आपण इथं सर्वेक्षणामध्ये कन्सिडर करत असतो. इथे इंडिव्हिज्युअल म्हणजे केस स्टडी सारखं नाही आहे. तर इथे आपण एका समूहामध्ये जेवढे कोणी लोक समाविष्ट आहेत त्या सर्व लोकांच्या मतांचा अभ्यास करून आपण सर्वेक्षण मेथड इम्प्लिमेंट करत असतो. देन इट इज क्वालिटेटिव्ह ॲज वेल ॲज क्वांटिटेटिव्ह. जसं म्हटलं आपण गुणात्मक पद्धतीनं म्हणजे ओपन एंडेड क्वेश्चनही आपण वापरू शकतो, मतं जाणून घेऊ शकतो, भावना जाणून घेऊ शकतो आणि ती त्यांच्या त्यांच्या भाषेमध्ये गुणात्मक पद्धतीनं त्यांनी तो डिस्क्रिप्टिव्ह वर्णनात्मक पद्धतीनं सुद्धा ते उत्तर देऊ शकतात काही वेळेस. तर तो डेटा क्वालिटेटिव्ह पद्धतीचा पण असू शकतो आणि आपण माहिती याप्रमाणे जर गुणात्मक हे संख्यात्मक माहिती जर विचारली असेल तर ती संख्यात्मक पद्धतीचा डेटा सुद्धा आपल्याकडे येऊ शकतो. सर्वेक्षणामध्ये इट इज रिलेटेड विथ प्रेझेंट कंडिशन, वर्तमान काळाशी संबंधित सर्वेक्षण सहसा असतं. ऍट प्रेझेंट काय आहे, सध्या त्या समूहामध्ये समाविष्ट व्यक्ती ज्या कोणी असतील त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, सद्यस्थितीजन्य अभ्यास जेव्हा जेव्हा करायचा असतो तेव्हा तेव्हा सर्वेक्षण मेथड आपल्याला सगळ्यात जास्त उपयुक्त मेथड आहे. देन देर आर मेनी ऍस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लेम कॅन बी स्टडीड. जसं मी आधीही सांगितलं की सर्वेक्षणाचा फोकस काय काय असू शकतो, तर एकाच घटकाबाबतीत तुम्ही त्याचं काय म्हणतात सारासार विचारही करू शकता. एक समूह जेव्हा विचारात घेतो आपण त्या समूहामधलं जेंडर बायसनेस आहे का एखाद्या बाबतीत, जसं NEP 2020च्या बाबतीतलं जर म्हणलं आपण सर्वेक्षण तर तिथे मी हे म्हणू शकते की स्कूल लेवलचे लोकांचं त्याच्यामध्ये काय मत आहे आणि कॉलेज लेवलचं लोकांचं मत काय आहे. तर या दोन्ही गोष्टींचा मेनी ऍस्पेक्ट्स म्हणजे अनेक पैलू, एकाच समस्येचे अनेक पैलू आपल्याला एकाच वेळेस अभ्यासात येऊ शकतात, हे सर्वेक्षणाचं गुणवैशिष्ट्य आहे. देन फॉलोअप स्टडीज आर ऑल्सो पॉसिबल इन दिस. ऍक्च्युली डिस्क्रिप्टिव्ह मेथड मधली एक जी मेथड आहे ज्याला आपण एक्स पोस्ट फॅक्टो मेथड असं म्हणतो, कार्योत्तर सर्वेक्षण पद्धती, तर ती संशोधन पद्धती जी आहे एक्स पोस्ट फॅक्टो रिसर्च मेथड, ती एखादी योजना किंवा एखादी घटना घडून गेल्यानंतर काय इम्पॅक्ट झाला, काय त्याची अंमलबजावणी कशी झाली किंवा त्याच्या अंमलबजावणीत काय अडचणी आल्या किंवा काय फायदे तोटे झाले, ह्या सगळ्या फॉलोअप स्टडीजचा भाग असतात. आणि मग अशा फॉलोअप स्टडीज सुद्धा सर्वेक्षणामध्ये इन्क्लूड होतात. परंतु आजकाल आपण एक्स पोस्ट फॅक्टो रिसर्चला ॲज अ सेपरेट पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च आपण पाहत असतो. ठीक आहे. सर्वेक्षणामधले ही सगळी गुणवैशिष्ट्ये अभ्यासल्यानंतर मला वाटतं आपण आता पुढच्या घटकावर जाऊया. तर सर्वेक्षण जे आहे इतक्या सगळ्या घटकांना कव्हर तर करतच, मग हे सर्वेक्षण वापरण्यासाठी आपल्याला काही स्टेप्स फॉलो करायच्या असतात. मग त्या स्टेप कोणत्या आहेत, तर फर्स्ट स्टेप जी आहे ती आहे डिफायनिंग द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द स्टडी. कुठलाही रिसर्च मेथड घ्या, तुम्ही कुठलाही रिसर्च करा, त्याच्यामध्ये फर्स्ट पार्ट जो आहे तो तुम्हाला प्रॉब्लेम फाइंडिंग असतो आणि प्रॉब्लेम फाइंड झाल्यानंतर त्याला तुम्हाला डिफाईन करावा लागतो ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये. तुमचा जो कोणता अभ्यास आहे तो त्याची उद्दिष्ट काय आहे, ती उद्दिष्ट तुम्हाला मांडता आली तर तुम्हाला तुमचं सर्वेक्षण किंवा तुमचा अभ्यास, तुमचं संशोधन व्यवस्थितपणे एक क्रमबद्ध पद्धतीनं पार पाडता येतं. तर सर्वेक्षणामध्ये सुद्धा तुम्ही डिफायनिंग द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द स्टडी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सर्वे. तिथे तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी जिंकतात. पहिल्यांदा तुम्हाला तुमचे व्हेरिएबल्स सर्च आउट करायला लागतील. ती व्हेरिएबल्सच्या बाबतीतली माहिती तुम्ही कशी कशी मिळवत जाणार, या अर्थाने तुम्हाला त्या ऑब्जेक्टिव्हला मांडता येऊ शकतं. दुसरी स्टेप जी आहे दॅट इज रायटिंग द आयटम्स अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चनियर. तुम्हाला काय अभ्यासायचे म्हणजेच तुम्हाला तुमचा जो आशय आहे तो तुम्हाला समजला पाहिजे. तुमचा आशयाशी निगडीत तुम्हाला कोणतं साधन वापरायचे
हेही समजलं पाहिजे. इथे जरी मी कन्स्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चनियर असं सेकंड स्टेप मध्ये लिहिलंय, तर मी तिथे म्हणेल की कन्स्ट्रक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन टूल. मग द डेटा कलेक्शन टूल मे बी क्वेश्चनियर, it may be interview schedule, it may be attitude scale, it can be varied. म्हणजे तुम्हाला कुठलंही संशोधनाचं साधन, परंतु ते तुमच्या आशयाचा पूर्ण शोध घेणारं असलं पाहिजे. तर आणि तरच तुम्हाला, आणि त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या आशयाचे घटक माहिती पाहिजे की तुमच्या आशयातले कोणते घटक तुम्ही इथं अभ्यासताय. ते घटक जर तुम्हाला क्लिअर नसतील तर तुम्हाला साधन काय बनवायचं आहे ते तुम्हाला लक्षात येणार नाही. म्हणून पहिल्यांदा तुम्हाला तुमचा विषय, तुमचा टॉपिक ऑफ रिसर्च तो कळायला पाहिजे, आणि त्याच्यामधलं तुम्ही कोणतं व्हेरिएबल, म्हणजे जे मेन व्हेरिएबल आहे, ज्याला आपण आशय म्हणतो, तो तुम्हाला समजला पाहिजे. आणि मग त्या आशयाचे घटक, उपघटक, आणि मग त्याची संबंधीची माहिती कशी जाणून घ्यायची. आता एखादा घटक तुमचा जो आहे आशय घटक, तो आहे सायकोलॉजिकल कॉन्सेप्टशी रिलेटेड, जसं की अवबोधन. अवबोधन हे तुम्हाला क्वेश्चनियरच्या सहाय्याने नाही बघता येणार. अभिवृत्ती ही क्वेश्चनियरच्या सहाय्याने नाही बघता येणार. तर ती तुम्हाला अभिवृत्ती मापिका घ्यावी लागेल, अभिरुची शोधिका घ्यावी लागेल, शेड्यूल्स घ्यावे लागतील काही ठिकाणी, आणि मग त्या कशा बनवायच्या, ते कन्स्ट्रक्शन कसं करायचं, यासाठी तुम्हाला टूल मेकिंगचं जे आहे ते सुद्धा फॉलो करावे लागतील. टूल मेकिंगच्या स्टेप्स फॉलो करून तुम्हाला तिथपर्यंत पोहोचावं लागेल. त्यानंतर तिसरी स्टेप जी आहे, जेव्हा तुम्ही साधन बनवलंय, तुमचा आशय तुम्हाला कळाला, आशय कसा मोजावा हे कळालं, आणि कशाच्या साह्यानं मोजावा म्हणजे साधन काय बनवायचे ते कळालं, आणि तुमचं साधन जे तयार आहे, त्यानंतर तुम्हाला काय ठरवावं लागेल, मेथड ऑफ कंडक्टिंग द सर्वे ठरवावं लागेल. तुम्हाला तुमचं सर्वेक्षण कोणत्या पद्धतीनं करायचं आहे. म्हणजेच इथे मेथड ऑफ कंडक्टिंग द सर्वे इथे येतं सॅम्पलिंग. ऍक्च्युली सॅम्पलिंग इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट अगेन. तर सॅम्पल आणि सॅम्पलिंग काय आहे हे एक आपण थोडक्यात माहिती करून घेऊया. मेथड ऑफ कंडक्टिंग सर्वे मध्ये येतं की तुमची सॅम्पलिंग मेथड काय असणार आहे, तुम्हाला कोणाकडून माहिती मिळवायची, कशाद्वारे मिळवायची, कोणाकडून घ्यायची. तर कोणाकडून घेताना तो ग्रुप ऑफ पीपल, आज आय हॅव टोल्ड अबाउट इट, वी कंडक्ट सर्वे on the sample which are part of a big or large population. तर तिथे तुम्हाला सॅम्पलिंग मेथड वापरून तुमचा सॅम्पल निवडावा लागतो, आणि त्या सॅम्पल कडून मिळालेल्या माहितीला तुम्हाला नंतर जनरलाइज करायचं आहे. तर इथे तुम्हाला मेथड ऑफ कंडक्टिंग सर्वे मध्ये सर्वे कसा कंडक्ट करायचा आहे, मग त्याच्यासाठीच काय सॅम्पल वापरायचे, तुमचं सॅम्पल प्रपोर्शन ऑफ सॅम्पल, जे प्रपोर्शन ऑफ म्हणजे सॅम्पल साईज आधी ठरवावी लागेल. तर जनरली एक ढोबळमानाने रूल बऱ्याच जण असं सांगतात, जो की अलिखित आहे, आणि मोठा जर सॅम्पलिंग पॉप्युलेशन असेल, खूप मोठं पॉप्युलेशन असेल, तर त्याच्या ऍटलिस्ट 10 to 15% ऑफ द पॉप्युलेशन वुड बी सॅम्पल ऑफ युअर स्टडी. आता तुम्ही म्हणाल मॅडम मग माझा तर सॅम्पल आहे 100 जणांचा, सॉरी पॉप्युलेशन आहे 100 जणांचं, तर मी किती सॅम्पल घ्यायला पाहिजे. अरे 100 जणच आहे, तू कुठल्या लेवलचा स्टडी करणार आहेस, तुझ्या त्या समस्येशी संबंधित घटकच जर कमी असतील, म्हणजे पॉप्युलेशनच जर मुळात कमी असेल, तर तुमचा सॅम्पल मोठा असतो. हे जे आहे ना इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल कसं, तुमचं पॉप्युलेशन साईज खूप ह्यूज असेल आणि त्याच्यामधून तुम्हाला सॅम्पल निवडायचे, तर तुमचा सॅम्पल साईज ॲज कम्पेअर टू द पॉप्युलेशन सीम्स टू बी अ स्मॉल, तुम्हाला छोटा वाटू शकतो. तुमची पॉप्युलेशन साईज 10,000 आहे आणि त्याच्यातला तुम्ही 1,000 लोक घेताय, आणि एखाद्याचं पॉप्युलेशन साईज 500 लोक आहे किंवा 300 लोक आहे, तर त्या 300 लोकांमधल्या मी 10 लोकांचा करू का असं म्हणायचं नाहीये आपण, किंवा 30 लोकांचा करू का असं नाहीये म्हणायचं. तिथे जेव्हा जास्तीत जास्त घेता येतील तेवढे जास्त घ्यायचे, कारण मुळात तुमचं पॉप्युलेशन जेवढं आहे त्या प्रमाणात जर तुम्ही तुमचा सॅम्पल निवडला नाही, तर तुमच्या सर्वेक्षणाचे जे काही निष्कर्ष येतील ते तुमच्या त्या पूर्ण पॉप्युलेशनला तुम्हाला लागू करणं अवघड जाईल. म्हणून सर्वेक्षण कसं कम्प्लीट करायचं, म्हणजे सॅम्पल कसा निवडायचा, आणि ती सॅम्पल निवडण्याची कोणती पद्धती वापरायची,
आता सॅम्पल निवडीच्या पद्धती दोन आहेत. संभाव्यतेवर आधारित पण सॅम्पल निवडता येतो आणि असंभाव्यतेवर आधारित पण. तर संभाव्यतेवर आधारित जो आहे तो सॅम्पल निवडण्यासाठीच्या अनेक पद्धती सांगितलेल्या आहेत. तर संभाव्यता म्हणजे काय? जिथे जनसमूहाच्या म्हणजे जनसंख्येच्या प्रत्येक घटकाला त्या नमुन्याचा भाग होण्याची समान संधी असते, त्याला आपण संभाव्यता असं म्हणतो. Each and every component of the population have same or equal opportunity to be a part of sample. Then it is called as probability to be a part of the population. Like this, जिथं आपण म्हणतोय नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग, तिथे आपण ठरवलेलं आहे, आपल्या सोयीनुसार असतं, आपल्या सब्जेक्टिव्हिटीनुसार आपण सॅम्पल निवडत असतो. आपल्या म्हणजेच रिसर्चरच्या ज्या नीड्स आहेत आणि ज्या लिमिटेशन्स आहेत त्यानुसार तो नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग निवडू शकतो. परंतु जेव्हा जेव्हा प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग तुम्ही निवडता तेव्हा सर्वेक्षण हे पूर्ण जनसमूहाच्या निष्कर्षांच्या जवळ जाणारं ठरतं आणि ते जास्त सत्य जवळ त्या म्हणजे त्या जनसंख्या अभ्यासाच्या जास्तीत जास्त जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतं. म्हणून मेथड ऑफ कंडक्टिंग सर्वे जे ठरवतोय तुम्ही, तर तिथे सर्वे जो घ्यायचा आहे तर मेथड ऑफ सॅम्पलिंग आधी तुम्हाला सॅम्पल किती घ्यायचे ते निवडलेले जे सॅम्पल आहे ते संभाव्यतेवर आधारित घ्यायचे का असंभाव्यतेवर आधारित घ्यायचे आणि मग त्यांच्यापर्यंत कसं पोहोचायचे हा तुमचा भाग आहे. तर आजकाल जेव्हा मागच्या कोरोना पिरियड पासून तरी बऱ्यापैकी सगळेजण आता ऑनलाईन सर्वे पण घेत आहेत. मग त्यासाठी गुगल फॉर्म वापरणं आहे, दॅट इज अ व्हेरी कॉमन प्रोसिजर. देन सर्वे मंकी नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे किंवा ऍप आहे. त्या सर्वे मंकी थ्रू सुद्धा तुम्ही तुमच्या सॅम्पल जे युनिट्स आहेत किंवा तुमच्या जनसंख्येची जी लोक आहेत त्यांच्यापर्यंत तुम्ही तुमचं टूल म्हणजेच क्वेश्चनियर असू शकतं, इंटरव्ह्यू शेड्यूल असू शकते, शोधिका असू शकते, तर ती तुम्ही त्यांच्यापर्यंत पाठवू शकता आणि त्यांचे रेस्पॉन्सेस मिळवू शकतात. तर ही जी थर्ड स्टेप आहे दॅट इज अ कोअर पार्ट ऑफ सर्वे मेथड. त्या थर्ड स्टेपला तुम्हाला फार फार केअरफुली तुमचं सॅम्पल निवडायचं आहे आणि त्या सॅम्पल पर्यंत ती माहिती. मग याच्यामध्ये असंही होतं, हे इथं फक्त ठरवणं चालू आहे, ठीक आहे. हे जे आहे आपण सॅम्पल ठरवलं, सॅम्पलिंग मेथड ठरवलं, एवढ्या लोकांकडून आपल्याला मिळालं, तर हे कधी पॉसिबल आहे जेव्हा तुमच्या पॉप्युलेशनचं बऱ्यापैकी तुम्हाला माहिती असेल, तुमची जनसंख्या ज्यांच्यावर तुम्ही स्टडी करताय, ज्या लोकांवर ज्या रेस्पॉन्डवर तुम्ही डिपेंडंट आहात त्याबद्दल तुम्हाला जर चांगली माहिती असेल तर तुम्हाला त्यांच्याबद्दल तुमच्याकडे काही त्यांचं मेल आयडीज असतील, फोन असतील, व्हॉट्सअप मध्ये ते ऍड असतील तर तुम्हाला हे ठरवणं जास्तीत जास्त सोपं जातं. बट असंही होऊ शकतं की तुम्हाला तो अननोन पीपल आहेत ज्यांचा तुमचा कधी संबंध आलेला नाही, यू डोंट नो अबाउट देम, देन ऑल्सो you have to pre-decide what method of survey do you want to adopt. Then step 4 is pilot testing of the questionnaire or pilot testing of the tool. जे कोणतं तुम्ही टूल बनवता ना, साधन बनवता माहिती मिळवण्यासाठी, त्याची पायलट टेस्टिंग यासाठी सुद्धा आवश्यक आहे की ते टूल ज्या गोष्टीचं मापन करण्यासाठी बनवलंय त्याच्यासाठी ते रिलायबल आहे का, त्याची रिलायबिलिटी, त्याची व्हॅलिडिटी ही आपल्याला आधी चेक करावी लागते. का करावी लागते चेक? कारण काही वेळेस काही शब्द द्विअर्थाने वापरले जाऊ शकतात. मग तो अर्थ जो आपल्याला अभिप्रेत आहे, जी माहिती त्या क्वेश्चन मधून असेल किंवा त्या एखाद्या टूलच्या एखाद्या युनिट मधून अपेक्षित असेल, ती माहिती तीच आहे का, तो रेस्पॉन्डंट सगळे रेस्पॉन्डंट त्या प्रश्नाला त्या युनिटला तसंच प्रतिसाद देतात का नाही हे पाहण्यासाठी तुम्हाला पायलट टेस्टिंगची गरज आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष राबवणं, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, प्रत्यक्ष ते साधन तुम्ही त्या निवडलेल्या सॅम्पल पर्यंत पोहोचवणं आणि त्यांच्याकडून तो प्रतिसाद मिळवणं, ही 5वी स्टेप आहे. ती तुम्हाला
काय म्हणतात ती पण अनेक पद्धतीनं करता येते. जसं मेल्ड क्वेश्चनेअर आहे, मी आता सांगितलं सर्वे मंकी वापरू शकता, तुम्ही गुगल फॉर्म वापरू शकता, ईमेल आयडी नी पाठवू शकता, व्हॉट्सअप म्हणजे सोशल मीडियाचा सुद्धा वापर करू शकता, किंवा प्रत्यक्ष जाऊन तुम्ही ती माहिती डायरेक्ट त्यांना साधन देऊन ते त्यांच्याकडून तात्काळ तुम्ही भरून पण घेऊ शकता. जर सॅम्पल साईज तुमचा कंट्रोलेबल असेल तर इट कुड बी पॉसिबल फॉर यू to administer the questionnaire or data collection tool. After collecting data, and then it is step 6, that is data entry and analysis. Actually, this step is very again crucial for survey method, because survey is considered as a huge samples. बऱ्याच वेळेस सर्वेक्षण अभ्यासामध्ये जे काही आपण नमुना निवडतो ना, तो नमुना मोठा असतो इतर अभ्यास पद्धतीच्या तुलनेमध्ये. जसं की प्रायोगिक पद्धतीमध्ये असेल तर तिथं आपला कंट्रोलेबल ग्रुप आहे, अनकंट्रोलेबल ग्रुप आहे किंवा ट्रीटमेंट ग्रुप आहे, तो डिसाइडेड आहे आणि तो लिमिटेड आहे. परंतु सर्वेमध्ये मात्र तुम्हाला अनेक लोकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी उपलब्ध असते आणि प्लस तुमच्या आशय घटकानुसार अवेलेबल असलेलं पॉप्युलेशन कदाचित लिमिटेड पॉप्युलेशन पण असू शकतं, ते अनलिमिटेड पॉप्युलेशन पण असू शकतं. पण इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज अनलिमिटेड पॉप्युलेशन सर्वेज. मग तेव्हा जो डेटा मिळतो ना तुम्हाला, तर त्या डेटाची एंट्री करून त्याचा अनालिसिस करणं, मग एवढ्यासाठी आता एक जे टूल बनले, आता म्हणून नाही बऱ्याच वर्षापासून वापरलं जात आहे, स्टॅटिस्टिकचे लोक मोस्ट ऑफ द टाइम ते वापरतात. जे तुम्ही ऐकलेलं आहे SPSS, स्टॅटिस्टिकल पॅकेज फॉर सोशल सायन्सेस. तर तिथे तुम्हाला तुमच्या व्हॅरिएबल्स, तुम्ही n नंबर ऑफ व्हॅरिएबल्स घेतलेत आणि n नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो रेस्पॉन्ड फॉर दॅट. आणि मग इथे तुम्ही काय करता, जो काही डेटा मिळतोय तर त्या डेटाची एंट्री करून घेताय. मग इथे आपण एक्सेलचा पण बरेच जण वापर करतात अनालिसिस साठी. डेटा एंट्री करून एक्सेल मध्ये त्याचं अनालिसिस केलं जातं आणि डेटाचे किती प्रकार आहे त्यानुसार डेटा अनालिसिस साठी कोणतं टूल वापरावं हे सुद्धा एक वेगळा विषय होऊ शकतो. बट सॅम्पल सर्वेज मध्ये तुम्हाला जर वापरायचं असेल तर एक्सेल आणि SPSS या दोन्हीचा वापर करून तुम्ही डेटा एंट्री अँड अनालिसिस करू शकता. आता तुम्ही म्हणाल मॅडम हे दोन्ही नसतील तर? नाही, तसं काही नाही. तुम्ही स्वतः अनालिसिस सुद्धा करू शकता. तर ते मॅन्युअली तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतील. तुमचे जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, जसं की स्टेप फर्स्ट, तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअरली डिफाईन्ड आहेत ना, तिथंच ठरतं की तुम्ही साधन काय वापरणार आहात, किती लोकांकडून डेटा घेणार आहात आणि मग त्या डेटा, जो काही डेटा मिळेल त्याच्या क्वालिटीनुसार म्हणजे त्याच्या नेचरनुसार, स्वरूपानुसार तुम्हाला जी काही माहिती मिळते तुमच्या प्रतिसादकांकडून, मग ती क्वालिटेटिव्ह आहे का क्वांटिटेटिव्ह आहे यावर डिपेंड करतं की तुम्ही तिथे स्टॅटिस्टिक्स काय वापरणार आहात अनालिसिस साठी. हे सुद्धा तुम्ही तिथे करणार आहात. मग तुमचा जर डेटा कंपॅरेटिव्ह असेल, कधी क्रिटिकल असू शकतो. कंपॅरेटिव्ह डेटा जर असेल, फक्त तुमचा डेटाची तुम्ही क्वालिटेटिव्ह आहे का क्वांटिटेटिव्ह. सेकंड, तो किती स्केलवर आहे, तो नॉमिनल आहे, ऑर्डिनल आहे, इंटरवल आहे का रेशो आहे, म्हणजे स्केल्स ऑफ काय म्हणतात त्याला, मेजरमेंट. मापनाच्या ज्या शलाका आहेत, मापन शलाकाची 4 प्रकार जे सांगितलेत, नामांकन, क्रमांकन, अंतर आणि गुणोत्तर. ह्या चारही पद्धतीचा जो डेटा आहे, जे तुमचं व्हेरिएबल आहे, तुमचं व्हेरिएबल इट मे बी नॉमिनल, इट मे बी ऑर्डिनल, इट मे बी रेशो और इंटरवल. तर त्यानुसार तुम्हाला ठरवावं लागेल की तुम्हाला अनालिसिस कसं करायचंय. मग जे अनालिसिस आहे ते क्वांटिटेटिव्ह आहे, क्वालिटेटिव्ह आहे. तर मोस्ट ऑफ द सॅम्पल सर्वेज यूज पर्सेंटेज ॲज अ देअर स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस स्टॅटिस्टिक्स. त्यांच्या विश्लेषणासाठीच सांख्यिकी म्हणून बऱ्याच जण शेकडेवारी हे एकच टूल वापरताना, हे एकच मापन पद्धती वापरताना दिसतात आणि फक्त शेकडेवारीच्या आधारे आपण माहितीचं विश्लेषण करतो आणि मग निष्कर्षापर्यंत पोहोचतो.
The data entry and analysis, it is always depend on the nature of data, the scales of measurement, and after these two, we can decide the method of analysis, that is statistical method of analysis. Most of the sample surveys always related with some type of statistics. It should be related with statistics. जर तुम्हाला तिथे स्टॅटचा वापर करता आला, सांख्यिकी मांडता आली, सांख्यिकीय पद्धतीनं तर तुम्ही चलांमधला परस्पर संबंध सांगू शकलात. मग आता म्हणाल मग मॅडम क्वालिटेटिव्ह डेटा आमचा आहे, त्याला आम्ही कसं करायचंय? तर क्वालिटेटिव्ह डेटा अनालिसिस मध्ये कॉन्सेप्ट कंटेंट अनालिसिस आहे तिथे. जो काही प्रतिसाद तुम्हाला मिळालाय त्याच्यामध्ये वापरलेले शब्द, त्याच्या मागचा अर्थ, त्याच्या मागचा वाच्यार्थ आणि त्याच्या मागचा अन्वयार्थ, या सगळ्यांचं अनालिसिस तुम्हाला करावं लागतं आणि मग त्यांनी सांगितलेल्या माहितीपर्यंत तुम्हाला पोहोचता येतं. तर क्वालिटेटिव्ह डेटा आहे का क्वांटिटेटिव्ह, म्हणून मी आधी म्हटलंय की तुम्हाला मिळणारे जे प्रतिसाद आहेत, तुम्ही जे काही ऑब्जेक्टिव्ह ठरवलेत त्या ऑब्जेक्टिव्हवर आधारितच माहिती तुम्हाला मिळाली पाहिजे. इतर माहिती मिळून उपयोग नाही. मग तुमचा सर्वे वेगळ्या बोलत्या दिशेने जातं आणि तुमच्या ऑब्जेक्टिव्हची माहिती मात्र तुम्हाला मिळत नाही. आणि मग त्यामुळे रिझल्ट दॅट which should be based on the objectives, it is there is some discrepancies between the objectives and the results of the survey. It could be happen, but you should avoid it, because you have to clarify the objectives of the study. In the very first step of defining the objective, which is the basic part of your research. मग तुम्हाला तुमचा संशोधनाचा प्रॉब्लेम, समस्या सांगणं जे म्हणतो आपण, समस्या मांडणं, तर ती समस्या मांडता आली पाहिजे. तुम्हाला समस्या मांडली की तुम्हाला समस्येची उद्दिष्ट मांडता येतात. त्यावर आधारित तुम्हाला डेटा कलेक्शन टूल बनवता येतं आणि मग जे डेटा कलेक्शन टूल आहे ते वापरून किती लोकांकडून माहिती, म्हणजे सॅम्पलिंग तुमचं काय आहे, ती सॅम्पलिंग मेथड काय आहे ते करायचं आहे, ते ठरवायचं आहे. त्याच्यापूर्वी तुमचं साधन तुम्हाला पॅरललच चालते. स्टेप थर्ड आणि स्टेप फोर्थ ही जी आहे ती पॅरलल चालणारी आहे. पायलट टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर पण तुम्हाला बाय द बाय करायची आहे आणि मग सॅम्पल ठरवल्यानंतर त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष माहिती तुम्हाला मिळवायची. दॅट इज स्टेप 5. आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा यू हॅव टू डेटा एंट्री अँड अनालिसिस. ऍक्च्युली इथे मी डेटा एंट्री जरी म्हटलं असेल ना तर ते डेटा कलेक्शन अँड अनालिसिस आहे. पण डेटा कलेक्शन मध्ये पण बऱ्याचशा गोष्टी येतात. एडिटिंग आहे, एडिटिंग नंतर तुम्हाला डिस्क्रिपन्सीज हटवायच्या आहेत. म्हणजे तुम्हाला जर एडिटिंग करत असताना तुम्हाला असं आढळलं की अर्धवट प्रतिसाद दिलेले क्वेश्चनियर आहेत किंवा तुमच्या टूलला त्यांनी प्रतिसादच पूर्ण नाही दिला, तर तेव्हा तुम्हाला त्या वगळाव्या लागतील. पुन्हा नवीन लोकांकडून पुन्हा काहीतरी माहिती मिळवावी लागेल आणि जी की परिपूर्णरित्या त्यांनी ती माहिती दिलेली असेल. तुमचे 10 क्वेश्चन आहेत तर 10च्या 10 क्वेश्चनला त्यांनी रिस्पॉन्ड दिलेला असेल तर तो परिपूर्ण माहिती आपण म्हणू शकतो. अदरवाईज त्यांनी जर एखाद्या क्वेश्चनला रेस्पॉन्डच नाही केलं तर तुमचा तो डेटा इनकम्प्लीट डेटा आपण मानू शकतो. तर त्या अर्थाने डेटा कलेक्शन आणि डेटा अनालिसिस या लेवलला तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी करायच्यात. जसं एडिटिंग आहे, कोडिंग आहे. आफ्टर कोडिंग यू हॅव टू, आफ्टर कोडिंग ओनली you can prepare the tables of the data, and on the basis of that you can analyze your data by considering its scale of the measurements and by considering the nature of data also. आता ही झाली 6वी स्टेप. जेव्हा आपल्याला डेटा अनालिसिस झालंय आपलं आणि आपण कन्क्लुजन पर्यंत पोहोचलोय, आपले रिझल्ट्स आले, या अर्थाने तिथे जे आहे तिथे आपण बऱ्याचदा हायपोथेसिस टेस्टिंग जे आहे ते सुद्धा करतो. हायपोथेसिस टेस्टिंग मध्ये मग आपण जी काही ऑब्जेक्टिव्ह मांडली तर त्या ऑब्जेक्टिव्हच्या आधारे आपण जे काही प्रेडिक्ट केलं होतं, प्रेडिक्टेबल आन्सर्स असतात हायपोथेसिस म्हणजे. मग ते म्हणजेच परिकल्पना, ते गृहीत काय म्हणतात, गृहीत कृत्य आहे.
गृहीत कृत्य म्हणजेच परिकल्पनांची जी उत्तरं आहेत ती परिकल्पना परिपूर्ण पद्धतीने आपण ऍक्सेप्ट करू शकतो का रिजेक्ट करावी लागतील ऑन द बेसिस ऑफ रिझल्ट. जे काही तुम्हाला निष्कर्ष मिळालेले आहेत त्या निष्कर्षाच्या आधारे सांख्यिकीच्या आधारे तुम्ही ठरवतात की तुमचे ते हायपोथिसिस ऍक्सेप्ट करायचे का रिजेक्ट करायचे. आणि हे सगळं झालं तुमच्या स्टेप 6 मध्ये, म्हणजेच तुमचं रिसर्च वर्क पासून तुम्ही कन्क्लुजन पर्यंत आलात. आणि मग शेवटची स्टेप आहे रायटिंग द रिपोर्ट. मग तिथे रिपोर्ट रायटिंग करायचं आहे तुम्हाला. तर रिपोर्ट रायटिंग जनरली सर्वे मेथडचं जेव्हा केलं जातं तेव्हा आपण बऱ्याचदा 5 चॅप्टरायझेशन करतो. 5 चॅप्टर्स मध्ये त्याला डिवाइड करतो. फर्स्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन अबाउट द रिसर्च टॉपिक. मग त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी येतात ज्या तुमच्या प्री सिनॉसिस मध्ये तुम्ही ऑलरेडी मेन्शन केल्यात. सेकंड जो आहे तुमचा संशोधनाशी संबंधित पूर्वी काय संशोधन झाली आहेत आणि तुमचं संशोधन त्यापेक्षा कसं वेगळं आहे. तुमच्या संशोधनामध्ये पूर्वीच्या संशोधनामुळे काय फायदा झाला, काय दिशा मिळाली, हे सुद्धा तुम्हाला तिथे मेन्शन करायचंय. थर्ड जे आहे तो चॅप्टर रिसर्च मेथड, तुम्ही काय रिसर्च मेथड वापरले, मेथोडॉलॉजी काय वापरली. तर त्या रिसर्च मेथोडॉलॉजी मध्ये तुम्ही डिटेलमध्ये तुम्ही जी वापरलेली संशोधनाची पद्धती आहे ती पद्धती आणि तीच पद्धती का वापरली याची कारण मीमांसा तुम्हाला देता आली पाहिजे. त्यासाठी तुम्हाला तुमचा रिसर्च टॉपिक कळणं सगळ्यात मेन बेसिक थिंग आहे. मला तुमचा संशोधनाचा विषय आणि त्याचा आशय जर समजला तर तुम्हाला हे कळेल की तुम्ही जी काही संशोधनाची पद्धती वापरताय ती पद्धती उपयुक्त आहे का नाही, आणि ती उपयुक्त असेल तर ती कशी उपयुक्त आहे, कितपत उपयुक्त आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला कसा फायदा झाला, आणि तुमच्या त्या संशोधन पद्धतीमुळे तो आशय अभ्यासनामुळे समाजाला कसा फायदा होऊ शकतो, या अर्थाने तिथे तुम्हाला ती रिसर्च मेथड सांगायची आहे. त्यानंतर तुम्ही काय साधन वापरलं, तुम्ही त्या साधनाचा वापर करून किती लोकांकडून माहिती मिळवली, आणि ज्या लोकांकडून माहिती मिळवली ते लोक तुम्ही कसे निवडले एवढ्या पॉप्युलेशन मधून, म्हणजे सॅम्पल साईज, सॅम्पलिंग मेथड, हे सगळं तुम्हाला थर्ड चॅप्टर मध्ये लिहायचंय. देन फोर्थ चॅप्टर इज रिलेटेड टू डेटा अनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन. तर तिथे तुम्ही तुमची जी काही माहिती मिळालेली आहे ती टेबल्सच्या साह्याने मांडणार आहात. मग प्रत्येका जागी तिथे तुम्हाला जे काही सांख्यिकी वापरायचे त्याबद्दलचं तुमचं अनालिसिस तिथे तुम्हाला मांडायचंय, आणि त्याच्यावरून तुम्ही इंटरप्रिटेशन, अनुमान काय मांडलंय, त्याचं विश्लेषण करून कुठल्या अनुमानापर्यंत पोहोचलात, इंटरप्रिटेशन पर्यंत पोहोचलात, ते तुम्हाला तिथे मेन्शन करायचंय. आफ्टर दॅट what are your conclusions in the form of results, you have to mention it in the fourth chapter itself. And last chapter that is related with conclusion, results and conclusion, in that section you have to report all the results and conclusions withdrawn from the your work. तुमचं जे काही संशोधनाचं सगळं काम आहे त्याच्यातून तुम्ही काय काय अनालिसिस करून मांडलेलं आहे, कुठल्या संशोधन निष्कर्षापर्यंत तुम्ही पोहोचलात, हे तुम्हाला तिथं मेन्शन करायचंय. आणि त्याचबरोबर जर परिकल्पना तुम्ही मांडल्यात त्या परिकल्पनांची चाचपणी करायची, आणि पुढील संशोधनासाठी काही विषय असतील आणि इतरांसाठी काही शिफारशी असतील त्या सुद्धा तुम्ही तिथे मेन्शन करताय. तर रायटिंग द रिसर्च रिपोर्ट which is basically related with the complete report making about the all the procedures you have done through your research. These are the steps of survey. After this, I just wanted to go through types of surveys. Here I have mentioned only 3 types. Basically as a broad categories of survey, here we mention 3 types of surveys. First one is school survey, which is also called as institutional survey. Organizational or institutional survey it is also called as. जसं इथं म्हणलंय ना शालेय सर्वेक्षण, तर सगळ्यांना काय वाटेल शाळेशी संबंधित सर्वेक्षण म्हणजेच शालेय सर्वेक्षण, असं नाहीये. इन्स्टिट्यूशनल, संस्थात्मक सर्वेक्षण सुद्धा याला म्हणू शकता आपण. एखाद्या संस्थेला तुम्ही भेट देताय, एखाद्या संस्थेचा अभ्यास करताय, त्याच्या भौतिक साधन सुविधांचा असेल, तिथे केल्या जाणाऱ्या कामांच्या बाबतीतलं असेल, त्यांच्याद्वारे केलेलं संशोधन काम असेल, जसं
कुठल्याही संस्थात्मक पाहणी या दृष्टिकोनातून किंवा एखाद्या संघटनेची पाहणी, मग एखाद्या संघटना असेल, एखादी संघटनात्मक बांधणी काय आहे, त्यांची ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, त्यांच्याद्वारे केलं जाणारं कार्य काय आहे, या अर्थाने केलं जाणारं सर्वेक्षण जे आहे, इट इज अ पार्ट ऑफ स्कूल सर्वे और इन्स्टिट्यूशनल सर्वे. तर आपल्या संशोधनामध्ये आपण कुठे वापरतो, तर जसं आताचा जो ग्रुप आहे माझ्या समोर, जो स्टुडंट्स आहेत आता, तर दे आर फ्रॉम व्हेरियस फील्ड्स. जसं एज्युकेशनचे जे आहेत ते स्कूल सर्वे मध्ये स्कूलला जाणारे कॉलेजेस आहेत, universities, maybe there some educational institutions are there, and when they want to survey about those institutions, it is called as institutional survey, which means it is a part of school survey. Then if the students are related to there is a subject library science, if they visit any library which is Asiatic library, then it is also part of their study, सर्वेक्षण study. जर लायब्ररी सायन्सची मुलं आहेत तर त्यांनी एखाद्या संस्थेची पाहणी केली आणि ती कशाच्या संदर्भात, की तिथे जी काही ग्रंथालय आहे, एखादं मोठं ग्रंथालय आहे, तर त्याचा त्यांच्याद्वारे केलं गेलेलं आतापर्यंतचं काम किंवा त्यांचं जो काही आहे आतापर्यंतचा इतिहास, तो इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्टॉरिकल, बट अगेन इट इज अ सर्वे मेथड. You have to study the present position, present condition of that survey. Present condition of that institution or organization. You can study through school survey or institutional survey. Then second part is a social survey. The Encyclopedia of Social Measurement 2005 has defined it as a social survey is a standardized and systematic method for obtaining information about a population by using a questionnaire to measure elements sampled from that population. Again, जसं मी आधीच सांगितलंय की तुम्ही जे काही स्टडी करताय आता, तो स्टडी जो आहे तो स्टडी विच इज रिलेटेड टू सम पॉप्युलेशन. मग इथे याला बऱ्याच ठिकाणी कम्युनिटी सर्वे असं सुद्धा म्हटलं जातं. तुमचा जो ग्रुप आहे, एका सर्व तुमची जी जनसंख्या असेल अभ्यासाची, त्या जनसंख्येमध्ये कुठला ना कुठला सामायिक दुवा असणार आहे. देर मस्ट बी वन कंपोनंट विच मे बी कॉमन विदिन ऑल दीज पीपल. Okay, that is called as a social survey. And we are not studying whole population, we are studying part of that population. म्हणून मग इथे ह्याला होमोजिनियस सर्वे सुद्धा बऱ्याच जण म्हणतात. सोशल सर्वे जो आहे एखाद्या कम्युनिटीशी, एखाद्या समाज समूहाशी रिलेटेड, जसं आपण शालेय प्राथमिक विद्यार्थ्यांच्या काय म्हणतात अभ्यास सवयींचा अभ्यास, असं जर माझा विषय आहे, तर तो मी फक्त इथे प्राथमिक स्तरावरचे विद्यार्थी हा एवढाच माझं पॉप्युलेशन असेल, तर मी त्याला एरिया वाईज पण डिफाईन करू शकेल, किंवा एखाद्या काय म्हणतात शाळेच्या प्रकारानुसार सुद्धा प्राथमिक स्तरावरचे विद्यार्थी जे आहेत ते पॉप्युलेशन वी कॅन लिमिटेड और अनलिमिटेड. तर आपल्याला जो काही जनसंख्या सुद्धा आहे ना, ती सुद्धा आपल्याला लिमिटेड करता येते किंवा अनलिमिटेड गृहीत धरता येते. तर ते तुमच्या टायटल मधूनच बाकीच्यांना तुम्ही जाणून देऊ शकता. तर हे आहे जे ते सॅम्पल सर्वे, त्याला सोशल सर्वे किंवा त्याला कम्युनिटी सर्वे असं म्हणतो, ज्यातले सगळे समूह घटक हे एकमेकांशी रिलेटेड तर असतातच, बट ते सगळे होमोजिनियस पॉप्युलेशन या प्रकारात मोडतात, कारण त्यांच्यामध्ये काही ना काही कॉमन गोष्ट आपण पाहू शकतो. आणि दिस टाइप ऑफ स्टडी हेल्प टू स्टडी the social or public issues and situations as it considered individuals as a member of society. इथे आपण ते त्या जनसंख्येचा भाग आहेत ही प्री कंडिशन आहे.
तुमच्या संशोधनामध्ये जे कोणी प्रतिसादक तुम्ही समाविष्ट करून घेऊ इच्छिता ते त्या स्तरावरचे असले पाहिजे. आता मी जर माझा सॅम्पल स्टडी असा असेल, माझा टॉपिक ऑफ रिसर्च असा असेल की माध्यमिक शिक्षकांच्या शिक्षकी पेशाविषयी अभिवृद्धीचा अभ्यास, हे माझं जेव्हा टायटल आहे, तर यामध्ये अर्थातच माध्यमिक स्तरावर काम करणारा तो शिक्षक असला पाहिजे आणि तो प्रेझेंटली काम करणारा असला पाहिजे, सध्या वर्तमान काळामध्ये तो वर्किंग असला पाहिजे. हा प्री कंडिशन इथे प्री डिसाइडेड आहे. तर प्री डिसाइडेड सॅम्पल स्टडी विच इज studying the present position of that population for observing the views, perceptions, attitude, whatever you want to study. That is called as a social survey, which is mainly focused on some part of the society or community. Okay, this is the second type which is important for us. Then third type of survey is called as population survey. Actually, as a researcher, and we limit our study for 4 years or for 6 years for part-time and for full-time, like that. And those are the population surveys. Most of us do not conduct these population surveys, but the organization like census, जसं ज्याला जनसंख्या काय म्हणतात त्याला, जनसंख्या मोजणी असते आपल्याकडे 10 वर्षांनी, दर 10 वर्षांनी पूर्ण भारताची जनसंख्या किती आहे, मग तेव्हा तो जो अभ्यास आहे तर ती पॉप्युलेशन सर्वे या अर्थाने जनसंख्या सर्वेक्षण ज्याला आपण म्हणतो. तर सेन्सस इज अ बिगेस्ट पॉप्युलेशन सर्वे. मग ह्याचे मात्र 2 उपप्रकार आहेत जनसंख्या सर्वेक्षणाचे. पहिला आहे लॉंगिट्युडनल सर्वे, दुसरा आहे क्रॉस सेक्शनल सर्वे. आता लॉंगिट्युडनल सर्वे लॉंग टाइम चालणारा सर्वे, असं ढोबळमानाने लक्षात ठेवण्यासाठी मी मुद्दामून सांगते तुम्हाला. एकाच सॅम्पल ग्रुपचा, एकाच नमुन्याचा दीर्घ कालावधीसाठी जेव्हा तुम्ही अभ्यास करताय तर तो आहे लॉंगिट्युडनल सर्वे. सगळ्यात लॉंग चालणारा एक सर्वे चालू आहे, अजूनही चालू आहे तो. ती युनिव्हर्सिटी फॉरेन मधली युनिव्हर्सिटी आहे, इट मे बी ऑक्सफर्ड और हार्वर्ड, आय जस्ट कन्फ्युज अबाउट इट. बट तो लॉंगिट्युडनल सर्वे अजूनही चालू आहे की त्या जे कोणी बालक त्या 1900 मध्ये जन्मले होते किंवा 1950 मध्ये जन्मले होते, तर त्यांचा कंटिन्युअस स्टडी त्यांच्या मृत्यूपर्यंत त्यांनी त्यांची लाईफ कशी कशी जगत गेले, तर त्यांचं जस्ट ऑब्झर्वेशन केलं जातं, त्यांचा डेटा कलेक्ट केला जातो आणि तो मेन्शन केला जातो. मग हॅपीनेस इंडेक्सचा जो स्टडी आहे ना बऱ्याचशा देशांचा, दॅट इज डिपेंड ऑन द लॉंगिट्युडनल सर्वेज. लॉंगिट्युडनल सर्वेज मध्ये त्या एखाद्या विशिष्ट समूहाच्या लोकांचा दीर्घकालासाठी अभ्यास करून त्यांचे जे काही निष्कर्ष आहेत, त्यांची निरीक्षणं जी आहेत ती मांडली जातात. तो पार्ट आहे पॉप्युलेशन सर्वेचा आणि तो आपण दीर्घकालासाठी एकाच सॅम्पलचा अभ्यास करतो, म्हणून त्याला लॉंगिट्युडनल स्टडी किंवा लॉंगिट्युडनल सर्वे असं म्हटलं जातं. The second part is cross sectional survey, which is a part and a type of subtype of population survey. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, मग क्रॉस सेक्शनल सर्वे जो आहे त्या त्या टप्प्यातल्या विद्यार्थ्यांचा आपण अभ्यास करतो. जसं विकासाच्या अवस्था जेव्हा सायकोलॉजिकल स्टडीज मध्ये केल्या गेल्या, तर तेव्हा काही मानसशास्त्रज्ञांनी लॉंगिट्युडनल सर्वे वापरला. एकाच मुलाचा जन्मापासून त्याच्या विकासाच्या प्रौढावस्थेपर्यंत जाईपर्यंतचा तो अभ्यास होता, तर तो लॉंगिट्युडनल सर्वे पद्धतीने केलाय. आणि दुसऱ्या एका मानसशास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या वयाच्या टप्प्यावर असणाऱ्या वेगवेगळ्या लोकांचा अभ्यास केलाय. ठीक आहे, तर तो झाला क्रॉस सेक्शनल सर्वे. क्रॉस सेक्शनलला मराठीमध्ये तिर्यक छेदात्मक असं म्हणतात. ठीक आहे, तर इथे तिर्यक छेदात्मक हा जरी शब्द वेगळा वाटला किंवा क्रॉस सेक्शनल म्हणजे तुमच्या सॅम्पलचे वेगवेगळ्या टप्प्यावरचे किंवा हेट्रोजिनिसिटी
तुमच्या भिन्नता, तुमच्या पॉप्युलेशनची जी भिन्नतेचे घटक आहेत ते लक्षात घेऊन त्याचे वेगवेगळे उपसमूह करून प्रत्येक समूहाचा एक एक भाग तुम्ही निवडायचा आहे. ठीक आहे, तर त्याला आपण क्रॉस सेक्शनल सर्वे असं आपण म्हणतो. These are the types of survey which can be used by us. After this, I just want to mention the merits of survey. As I have told, survey method is a popular method for research method students. And why it is so, we know that. As there is high representativeness, प्रत्येक जनसंख्येच्या प्रत्येक घटकाला त्याच्यामध्ये प्रातिनिधित्व मिळू शकतं, म्हणून म्हणजे चान्स ऑफ हाय रिप्रेझेंटेटिव्हनेस आहे. प्रत्येक घटकाला तिथे सम्मिलित होता येतं, प्रत्येक घटकाला त्या अभ्यासाचा भाग बनण्याची समान संधी उपलब्ध असते. दुसरा सगळ्यात महत्वाचा घटक हा आहे की इट इज लो कॉस्ट. कारण कमी खर्च येतो. पण माझ्या माहितीनुसार मी पुन्हा म्हणेल की जर ऑनलाईन पद्धतीने घेतलं आणि ट्रॅव्हलिंग तुम्हाला जास्त करायला लागलं नाही, तर इट इज पॉसिबल टू कम्प्लीट सर्वे मेथड विदिन अ गिवन टाइम लिमिट. ओके, सो इट इज कॉल्ड ॲज अ लो कॉस्ट मेथड ऑफ रिसर्च. याच्यामध्ये म्हणजे कमी माफक खर्चामध्ये तुम्हाला सर्वेक्षण अभ्यास करता येतो. देन इट इज अगेन कन्व्हिनियंट डेटा गॅदरिंग. याच्यामध्ये अगदी सोप्या पद्धतीनं तुम्हाला माहिती मिळवता येते, माहिती डेटा कलेक्शन तुम्हाला करता येतं, माहिती संकलन करता येतं. देन गुड स्टॅटिस्टिकल सिग्निफिकन्स. तुम्हाला याच्यामध्ये सांख्यिकी बऱ्यापैकी वापरता येते, जे की पॉसिबल नाही तुम्हाला हिस्टॉरिकल मध्ये किंवा गुणात्मक संशोधन जी आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांख्यिकीचा वापर सहजपणे तेवढा करता येत नाही, जेवढा की सर्वेक्षण पद्धतीमध्ये तुम्हाला सांख्यिकीय मापक वापरता येतात. त्याच्यानंतर लिटल ऑर नो ऑब्झर्वर सब्जेक्टिव्हिटी. इथे निरीक्षण करणाऱ्या व्यक्तीची व्यक्तिनिष्ठता इथे आड येत नाही, किंवा जरी आली तरी ती फार कमी असते. दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये प्रिसाइज रिझल्ट आहेत. तुम्हाला माहिती आहे की एक 10 लोकांचं तुम्ही आधी सुरुवातीला पायलट स्टडीमध्ये इंटरव्ह्यू घेतला की रेस्पॉन्स काय येऊ शकतो, रेस्पॉन्स काय येऊ शकतो, एखाद्या विषयाच्या बाबतीतलं मत काय असू शकतं, तर तुम्हाला ते मताची पुनरावृत्ती दिसते आणि तुम्ही निष्कर्षापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचू शकता. तर हे जे काही आहेत हे सगळे त्याचे काय म्हणता येईल सर्वेक्षण पद्धतीचे पॉझिटिव्ह थिंग्स आहेत, मेरिट्स आहेत, मेरिट्स ऑफ सर्वे लाईक दिस. त्याच्यानंतर डिमेरिट्स ऑफ सर्वे. इनफ्लेक्सिबल डिझाईन आहे. काही वेळेस जेव्हा तुम्ही नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंगनी जाता तर तुमचं जी काही सर्वेक्षणाचं आकृतीबंध आहे तो तुम्हाला अलिखित किंवा प्रेडिक्टेबल आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. त्यानंतर नॉट आयडियल फॉर कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज. जे काही मतभेदाचे मुद्दे आहेत किंवा ज्याच्यावरून मोठा काही काय म्हणतात प्रॉब्लेम होऊ शकतो, एखादी इमर्जन्सी अराईज होऊ शकते, तर तसे विषय जे आहेत त्या विषयांवर तुम्हाला सर्वेक्षण कंडक्ट करायला परवानगी पण मिळत नाही किंवा त्याच्याबद्दलची माहिती सुद्धा तुम्हाला मिळू शकत नाही. तिसरं जे आहे पॉसिबल इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ क्वेश्चन. तुमचे काही प्रश्न तुम्हाला म्हणजे त्या समूहाला ज्यांच्या प्रतिसादकांना कळू शकणार नाही, त्यांना त्याचा मतितार्थच कळाला नाही तर त्याला काय उत्तर मिळेल. तर कधी कधी अगदी एका शब्दातच उत्तर दिलं जातं. एखाद्या बाबतीत आपण एखादं मत मागितलं असेल कुणाला की NEP 2020 मध्ये मल्टिपल एंट्री आणि मल्टिपल एक्झिट असाव्यात का, किंवा असण्याबद्दल तुमचं काय मत आहे. तर असाव्यात काला हो नाही प्रश्न येऊ शकतो, म्हणजे हो नाही उत्तर येऊ शकतं. पण मी जेव्हा म्हणते की त्याच्याबाबत तुमचं मत काय हे सांगा, तर
मॅडम आवाज येत नाहीये. हा, हा एक हा मिनिट मॅडम, ते ओके जॉईन झालेत मॅडम. हा बोला. हा, आवाज येतोय मॅडम आता. हा हा तेच आता जॉईन झाले मी. ठीक आहे. तसंही मी सगळं आपलं प्रेझेंटेशन तर माझं तिथे झालेलं होतं. डिमेरिट्स पर्यंत आलो होतो आपण आणि एकूण सर्वेक्षण पद्धतीबद्दल मी ऑलरेडी बोललेली आहे सगळं. तर मला असं वाटतं की आता क्वेश्चन आन्सर हा भागच एकमेव राहिलेला आहे. इथं काय म्हणतात इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेममुळं मला आता मी तुम्हाला स्लाइड शेअरही नाही करू शकत आणि मला वाटतं तशी गरज पण नाही आहे आता पुढचं काही बोलायसाठी. तर बाकीचे जे कोणी विद्यार्थी आहेत ज्यांना सर्वेक्षण पद्धतीबद्दल काही विचारायचं असेल तर आपण क्वेश्चन आन्सर हा सेशन घेऊ शकतो आणि तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. सर यांना सगळ्यांना अलाउड आहे का तसं येस येस एकमेकांना? मॅडम, अलाउड आहे, अलाउड आहे. ओके ओके. सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर संशोधनामध्ये सर्वसामान्यपणे आपले आंतरशाखेचे बरेचसे विद्यार्थी करतात. त्यामुळे आपण मुद्दा म्हणून मॅडमचे या संबंधी लेक्चर ठेवलं होतं. तुम्हाला ज्यांना ज्यांना या संबंधी काही प्रश्न आहेत किंवा काही शंका डाऊट्स निर्माण झाले असेल तुमच्या मनामध्ये, तुम्ही ते आज विचारू शकता. आता दिस डिस्कशन इज ओपन फॉर ऑल. सर बरेचसे विद्यार्थी अनम्यूट करा म्हणून रिक्वेस्ट करताय. हा यस करतोय मॅडम मी. मॅडम नमस्ते. हा हा मॅडम, माझा टॉपिक आहे महिला व्हॉलीबॉल खेळाडूंच्या मधील आत्मविश्वास, संपादन, प्रेरणा आणि भावनिक बुद्धिमत्ता यांचा अभ्यास. तर याच्यामध्ये मॅडम माझी मर्यादा जी आहे ते आंतर महाविद्यालयीन क्रीडा स्पर्धा आणि आंतर विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा. तर याच्यामध्ये मी कशा पद्धतीची कोणती आपली सर्वे मित्र वापरू शकतो आणि मला कोणकोणत्या चाचण्या घेता येईल? मी प्रश्नावली करू शकतो का मुलाखतद्वारे माझा डाटा कलेक्ट करू शकतो? हा जरा तुमचा प्लीज जो आहे एक्सप्लेन ना सर, हा सोशल सर्वे आहे बरोबर. एका सोशल अर्थानं सर्वे. हा, कारण तुम्हाला त्या त्या इन्स्टिट्यूशन मधून माहिती नाही मिळणार. ज्या कोणी हो आंतर मॅडम. महाविद्यालयीन विद्यार्थी आहेत ना, तर तुम्हाला हो, त्या संघटनांमधून माहिती मिळू शकते किंवा जिथे इव्हेंट झाला आणि बरोबर. त्याच्यामधल्या ज्याच्यामध्ये समाविष्ट होत्या मुली, हा, ज्या कोणी महिला किंवा मुली, तर हा, त्यांची माहिती तुम्हाला पहिल्यांदा हे करावी लागेल, एक्स्ट्रॅक्ट करावी लागेल. म्हणजे तुम्हाला तुमची जनसंख्या क्लिअर होईल. ठीक आहे, बरोबर. किती लोक आहेत हे क्लिअर होईल तुमच्या जनसंख्येमध्ये. तुमचा हा जे संशोधन आहे तर तुम्ही कुठल्या म्हणजे पूर्ण एरिया बद्दल घेताय तुम्ही? महाराष्ट्रातील म्हणताय का मराठवाड्यातील म्हणताय का फक्त नाही बांबू मॅडम, मधल्या? नाही नाही मॅडम, आंतर महाविद्यालयीन क्रीडा स्पर्धा हे कुठल्याही घेऊ शकतो आणि आंतर विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा या कसं आहे, वेस्ट झोन पश्चिम विभाग आणि अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ अशा दोन्ही मध्ये होतात ना त्या. तुम्ही आंतर महाविद्यालयीन म्हटल्यामुळे तुम्हाला सगळा महाराष्ट्र ओपन आहे. ठीक आहे, बरोबर. महाराष्ट्रच कशाला, पूर्ण देश ओपन आहे. ठीक आहे, बरोबर. आंतर महाविद्यालय इंटर कॉलेजिएट येस कॉम्पिटिशन्स, येस मॅडम. येस मॅडम. इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन जिथं जिथं होतात. पण तुम्हाला आधीच डिलिमिट केला असेल ना तुम्ही तुमचा प्रॉब्लेम, की मला इथं होणाऱ्या किंवा काय म्हणतात विभागीय स्तरावर होणाऱ्या इंटर कॉलेजिएट किंवा राज्य स्तरावर होणाऱ्या इंटर कॉलेजिएट असं काहीतरी डिफाईन करावं लागेल तुम्हाला. नाही मॅडम, ठीक आहे. आपलं कसं आहे, आंतर महाविद्यालयीन आणि आंतर विद्यापीठ म्हणलं की आपल्या विद्यापीठ अंतर्गत येणाऱ्या स्पर्धा आहेत ती मर्यादा पण मी केलेली आहे. फक्त मला आता म्हणजे मेथड मी त्याच्यामध्ये कशी वापरावी, म्हणजे प्रश्नावली तयार करावी का कुठली चाचणी वापरावी त्यासाठी? नाही नाही, तुमचे दोन जे कंपोनंट आहेत सर, भावनिक बुद्धिमत्ता. ठीक आहे, हा, प्रश्नावलीची श्रेणी नाही घेताय तुम्हाला, ते टूलच वापरावं लागेल. बरोबर. भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणी जी आहे चाचणी ती वापरावी लागेल.
आणि आधीचा जो कंपोनंट सांगितला ना, प्रेरणा, आत्मविश्वास, हा प्रेरणा संबंधी काहीतरी, संपादन त्याची प्रेरणा. पण सायकोलॉजिकल टूलच वापरताय तुम्ही, बरोबर? हो मॅडम, हो मॅडम. दोन टूलच्या साह्यानेच तुम्हाला तुमचा आधी सॅम्पल जो कोणता ड्रॉ केलाय तुम्ही आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धेमध्ये समाविष्ट किंवा भाग घेतलेल्या प्रतिभागी हो. मुलींची यादी तुम्हाला काढावी लागेल. आणि त्या बरोबर. मुलींकडून ही माहिती मिळवण्यासाठी हे दोन साधनं वापरून तुम्हाला ती माहिती मिळवता येईल. ओके मॅडम, साधारणतः किती सॅम्पल अपेक्षित असतात आपल्याला? म्हणूनच मी म्हटलं ते इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. तुमचं पॉप्युलेशन खूप जास्त असेल तर पॉप्युलेशन सॅम्पल साईज छोटा असतो कम्पेअर टू पॉप्युलेशन. ठीक आहे, अच्छा. 10,000चं तुमचं सॅम्पल आहे, पॉप्युलेशन आहे, तर त्याच्यामध्ये हा. तुमचं सॅम्पल कदाचित 500चं सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता आणि ते रिप्रेझेंटेटिव्हनेस आहे असं आपण सांगू शकतो. म्हणून ओके तुम्हाला मॅडम. कधीही तुमचा जो काही जनसंख्या आहे ना ती काय आहे, म्हणून तुम्ही जसं आता म्हटलं ना, आंतर महाविद्यालयीन आपल्या विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धा, तर आपला डेटा काय आहे, 4 जिल्ह्यांच्या मुलींशी संबंधित आहे फक्त. बरोबर. 4 जिल्ह्यामध्ये आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या सगळ्या मुली, वेगवेगळ्या खेळ प्रकार पण असू शकतात त्याच्यामध्ये. ठीक हो आहे, मॅडम. हो तर इथे तुम्ही स्टेप वाईज काय म्हणतात त्याला, स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड वापरू शकता. ओके मॅडम. ओके, तरी थँक्यू. तरी नमुना निवड ज्याला म्हणतात. पहिल्यांदा येस तुम्ही येस. आधी ठरवायचं की विद्यापीठाअंतर्गत येणारे जिल्हे, ठीक आहे, त्या जिल्ह्याअंतर्गत येणाऱ्या सगळ्या म्हणजे झालेल्या स्पर्धा, प्रत्येक जिल्ह्यातल्या मुली आल्या पाहिजे त्याच्यामध्ये. हो प्रत्येक जिल्ह्यात जेवढ्या बाई प्रतिभागी मुली आहेत, मला वाटत हा. नाही की तिथे जास्त सॅम्पल, म्हणजे तुमचं पॉप्युलेशनच मुळामध्ये प्री डिसाइडेड आहे. हो. ऑलरेडी तो प्री ड्रॉन आहे. तुम्ही हा. सर्व म्हणजे युवकांचा म्हटलं असतं ना तर सगळेच जण आले असते ते. बरोबर. पण ते आधीच सहेतुकपणे ठरवून घेतले की फक्त मुलींचाच अभ्यास करायचा, मुलींचं सर. येस बरोबर? येस मॅम. मग तेवढ्याच मुली येतील आणि त्या जेव्हा जर संख्येने कमी असतील तर सगळं पॉप्युलेशन तुम्हाला घ्यावं लागेल. परंतु त्याच्यामध्ये ही अट आहे की 4ही जिल्ह्यामधल्या जेवढ्या काही सम्मिलित मुली आहेत तेवढ्यांची जर संख्या कमी असेल, जेव्हा म्हणजे तुमची जनसंख्या जेव्हा कमी आहे तेव्हा ती पूर्ण जनसंख्या तुम्हाला अभ्यासावी लागते. आणि जनसंख्या जर मोठी असेल तर त्याच्यातला काही पार्ट निवडावा लागतो. ओके मॅडम, ठीक आहे. थँक्यू हा मॅडम. एक जनरल रूल आहे. तर तो तुम्हाला त्याच्याबद्दलचं धीमनचं एक बुक आहे, DS धीमनचं. त्याच्यामध्ये पॉप्युलेशन साईज, सॅम्पल साईज कशी ठरवायची त्याचं सूत्र दिलेलं आहे. धीमन नावाचं बुक आहे बघा, DS धीमन यांचं. तर ते कुठलं मॅडम, मला नाव काय? धीमन नावाचे लेखक आहे, ऑथर आहे. जयपूर ओके. पब्लिकेशन आहे, जयपूरहून पब्लिश झालेलं बुक आहे ते. तर सोशल रिसर्च मेथोडॉलॉजी नावाचं बुक आहे ते. त्या बुक मध्ये तुम्हाला पॉप्युलेशन साईजच्या प्रमाणात सॅम्पल कसं निवडायचं याचा एक फॉर्म्युला दिलेला आहे. आणि त्यांनीच हे सांगितलं की जेव्हा तुम्ही पॉप्युलेशन कमी असतं तेव्हा जास्तीत जास्त सॅम्पल घ्यायचा आहे, आणि पॉप्युलेशन खूप जास्त असेल तेव्हा तुम्ही काहीतरी सूत्र वापरून तुमचं सॅम्पल साईज लिमिटेड करू शकता. बरोबर? ओके मॅडम, थँक्यू मॅडम. येस, एनीबडी एल्स? येस, अजून काही जणांचे प्रश्न आहेत? येस रितेश सर. Good afternoon, ma'am. Yes. Good afternoon, sir. Ma'am, thank you for a wonderful session. It was really informative. एक प्रश्न असा होता की जेव्हा आपण in my case I am planning for a program which is a training module which I need to implement it for the teachers. तर त्याच्यासाठीचा जो प्रोग्राम व्हॅलिडेशन आहे त्या संदर्भात प्रश्नावलीचा काही उपयोग होऊ शकतो का, किंवा आपण व्हॅलिडेशन हे सरळ सरळ एक्सपर्ट्स करून घेणं योग्य राहील? प्रोग्राम म्हणजे इथं मग व्हॅलिडेशन नाही म्हणता येणार त्याला. यू कॅन कॉल इट ॲज अ पायलट स्टडी. ओके, यू कॅन टेक द रेस्पॉन्स अँड व्ह्यूज ऑफ द actual respondents or actual your guinea pigs. Those are the teachers for whom your program will be meant for them. Okay, म्हणजे ज्यांच्यासाठी तुम्ही तो कार्यक्रम बनवताय ते जे गिनी पिग्स आहेत ऍज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनवताय तुम्ही,
तर त्या टीचर Yes, ma'am. जे काही रेस्पॉन्डंट्स आहेत त्यांच्यावर जर तुम्ही तो पायलट स्टडी घेतला then it will be it would be helpful for you your further experimentation. Okay, it is not called as a validation but it can be a testing. ठीक आहे, आपण Okay. कशाची पण तर एक मी हे करतो ना, त्याच्यासाठी प्री टेस्टिंग घेतो ना तसं. हा. Okay, like a pilot project. Okay. Yes, and it should be a part of that. कधी पण तुम्हाला तुमचा प्रोग्राम बनवायचा असेल किंवा काही पण असेल ना, तर तुम्ही व्हॅलिडेशन फ्रॉम एक्सपर्ट घेताच आधी व्हॅलिडेशन फ्रॉम बरोबर. एक्सपर्ट एक्सपेक्टेडच आहे. पण सेकंड पार्ट इज बरोबर. देअर शुड बी अ पायलट स्टडी. Sure, ma'am. ओके. Thank you, ma'am. येस. Yes, Deepika Patil. येस पाटील. ज्यांनी हँड रेज केलं, येस मॅम. So, येस. yeah, I was not able to unmute, sir. So, Okay. good afternoon, ma'am. Ma'am, my topic is about selected approach of swimming rehabilitation techniques for swimmers, and I am actually when I started taking the questionnaires and started taking the working on it, I'm getting confused whether it should be a questionnaire descriptive method or it should go with an experimental method. So, can you just brief on some points on this? Manisha ma'am? Sir, I think she's mute. Yes. Am I audible now? Yes, ma'am. So, ma'am, should I repeat or? Please give me your the title of your research. My title is Selected Approach of Swimming Rehabilitation Techniques for Swimmers. So, like injured swimmers. So, as you said, the sample should be big because injured swimmers are less. Because I have started searching and then I came to know that injuries are very less, which even the swimmers are not able to understand. They're having some shoulder issues or back issues. They are also not able to understand that is the injury. So when I started searching for it, I got to know that there are injured swimmers, but less samples. So Okay. one was This that is not issue. an experimental. This is not an experimental method. You are again going for the I'm survey. going for It is a part of descriptive survey. method survey. Yes, ma'am. It is. It should be clear to you now. Okay. Firstly, you have to identify the problems in the form of injuries of the participants, whoever respondents of your study. Okay, and you have to Yes, ma'am. pre-mention all those injuries which could be caused by that work, whatever you want to rehabilitation in the form of rehabilitation approaches you want to study that. Yes, Isn't it? ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, when we are going for progress report and when we sit with us guides and all, no, what happened was there were two problems. One was that less injury, like as I said, the people I'm getting, and the second was the discussion was on experimental method or survey method, because a few of them suggested me to go for experimental method, whereas I should focus more on prehab.
but my topic is related to rehab. So do you want to implement that rehabilitation approach and want to see the effectiveness of that approach? no, ma'am. I just want to see that You if just people wanted to are study injured, it which is approach they have used. Okay, yes, ma'am. you want to take the information regarding which approach of rehabilitation they have used, Yes, isn't it? yes, It ma'am. means it is a part of survey. But again, I have just mentioned in my presentation that you can take the follow-up studies. Your study is like a follow-up study, ex post facto. In that, you do not create anything, you do not implement anything, you just want to search the impact of something. Okay, and the impact of Yes, ma'am. rehabilitation approaches used by the, okay, that's why it is a ex post facto survey. It is not an experimental method because you are not doing any experiment to them. Balas sahib, please mute kar. Ma'am, Okay. Sorry, ma'am, there was disturbance from Bala Sahib, someone. Ma'am, so I should be always saying that this is a follow-up study and impact of something. I'm searching that. That's why it is not an experiment method, but a survey method, right? hello, hello. Am I audible, madam? बाला साहेब सर माझा क्वेश्चन चालू आहे मॅम गाईड करतात आणि तुम्ही अनम्यूट होत होते 2 मिनिटं जरा मॅम इफ यू आर देअर प्लीज मनीषा मॅम Is it clear to you now which method you are going to use? yes ma'am but ma'am when there are some suggestions coming from the committee that time I should only say that follow-up study that's why it is No, not experiment who and is it is your guide then? Who is your guide? my guide is guiding me ma'am but there was a debate when I actually went. Ma'am I'll connect to you if you can You have share your just, number. I always want to mention that you have to clear your topic with yourself first and go for the suggestions and the directions from your guide only. Firstly, take that, and after that, uh, if you have any doubt about methodology, then go for the experts other. And firstly, you have to clear all these confusions with your guide and talk with him or her, whoever he is. Then go for the method or sampling or the population. Okay, it Yes will ma'am be. thank you ma'am. This is my suggestion to you now. Okay. Yes. Anybody else want to ask question? We have 4 minutes to answer those. Yes, ma'am. Can I speak? Yes. Yes. मॅडम माझा विषय आहे Hmm. आदिवासी आणि बिगर आदिवासी भागातील शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या शैक्षणिक योगदानाचा तुलनात्मक अभ्यास. Hmm. त्याच्यासाठी माझी जी मेथड आहे ती सर्वे मेथड मी चूज केलेली आहे. आता माझं टूल मेकिंग वरती काम चालू आहे, क्वेश्चनियर डेव्हलपमेंटचं काम चालू आहे. तर क्वेश्चनियर डेव्हलपमेंट करताना त्या क्वेश्चनियर व्हॅलिडेट आहे किंवा नाही तर ते मला ठरवायचं आहे. तर त्यासाठी मी काय करू? सर, क्वेश्चनियर व्हॅलिडेट 2 पद्धतीनं केली जाते. पहिल्यांदा तुम्ही त्याचं कंटेंट अनालिसिस जे आहे तर ते एक्सपर्ट कडून करून घेता. Who is talking there, please? Ravi sir, who is this? Who is talking here? Unmute yourself and then talk. Sir, please. हॅलो. Hello. हा मॅम,
सर You are तुम्हाला adding माझ्या audible, दोन audible. गोष्टी सांगितल्या. हा, 2 गोष्टी मी सांगितल्यात सर तुम्हाला हा. करायला. हो. तुमची जी काही प्रश्नावली आहे हा. ती तुम्ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कडून चेक करून घ्यायची आहे. ठीक आहे. ओके. ओके. अपार्ट फ्रॉम युअर गाईड ऑल्सो. तुमचे ओके. गाईड ओके. कडून चेक केली, मग तुमचे हा. अजून काही जे गाईडनी किंवा गाईडलाही विचारू शकता की अशा हा. पद्धतीची क्वेश्चन मी कोणाकडून चेक करून घेऊ. मग त्यांच्याकडून हा. जी एक्सपर्टची नावं मिळतील त्यांच्याकडून फर्स्टली कंटेंट अनालिसिस या पद्धतीने चेक करून घ्यायचंय. ओके. 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 सेकंड टाईप आहे, म्हणजे टाईप म्हणून नाही, सेकंड स्टेप आहे की तिथे तुम्ही ओके. पायलट स्टडी करायचं. ठीक आहे. ओके. तुमच्या ओळखीचे, तुमच्या कॉलनी मधले किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीचे कोणी तुमच्याशी फार क्लोजली रिलेटेड लोक आहेत ना, हा. तुमच्या शाळा व्यवस्थापन समितीशी रिलेटेड आहे ना हे काम. हो. येस मॅम. येस शाळा मॅम. व्यवस्थापन समितीमध्ये काम केलेले पूर्वीचे लोक जे आहेत त्यांना सुद्धा ती तुम्ही क्वेश्चनियर सोडवायला लावू शकता. म्हणजे त्याच्यावर तुम्ही येस. त्यांचे व्ह्यूज नाही घेणार, त्यांच्याकडून हो. सोडून घ्यायची ती. तर अशी ओके. 10, 15, 20 लोकांकडून तुम्ही सोडून घेतल्यानंतर बघायचंय की तुम्हाला जो अभिप्रेत प्रश्न आहे त्याला सारख्या हा. पद्धतीने प्रतिसाद येतोय का, मिळता जुळता प्रतिसाद येतोय का, म्हणजे तो प्रश्नाचा मतितार्थ प्रत्येक जण त्याच पद्धतीने घेतोय का. हा. ठीक आहे. तर ती येस. येस. क्वेश्चनियर आपण त्याला पायलट स्टडी पण दोन येस. पद्धतीनं करता येतो. ओके. रिलायबिलिटी ओके. लेवलला करता येतो किंवा व्हॅलिडिटी लेवललाही करता येतो. जस्ट म्हणजे आपण नाही चेक करू शकतो की त्यांनी प्रतिसाद व्यवस्थित दिलेले आहेत का नाही, पूर्ण प्रतिसाद देतात का नाही, का प्रश्नच कळत नाही त्यांना. या सगळ्या बाबींचा विचार करून तुम्हाला तसं रेस्पॉन्ड करायचं आहे. ओके. हो मॅडम. ओके. 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 चालेल. थँक्यू मला वाटतं लास्ट मॅडम. क्वेश्चन कोणी राहिले नाहीये, सगळ्यांचे Excuse me, प्रतिसाद. मॅडम मॅडम Yes. एक मिनिट मॅडम. हॅलो. हा मॅडम चालेल. Hello. एक लास्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. लास्ट मॅडम मी कांबळे बोलतोय, अनिल कांबळे. हा. माझा विषय आहे मराठवाडा विभागातील कराटे आणि बॉक्सिंग खेळाडूच्या चिंता आणि आक्रमकता या घटकांचा तुलनात्मक अभ्यास. ओके. तर मग यासाठी मला कुठल्या प्रश्नावली घ्याव्या लागतील किंवा ते कुठं उपलब्ध होतील हा प्रश्न आहे मॅडम माझा. ओके. मी सगळ्यांसाठी सांगू इच्छिते, जेव्हा कोणी तुम्ही सायकोलॉजिकल कन्सेप्ट एखादी घेत असाल, फिजिओलॉजिकली सायकोलॉजिकल किंवा फिजिओलॉजिकल असेल किंवा इमोशनल असेल, अशी काही कॉन्सेप्ट घेत असेल विच इज रिलेटेड टू सायकोलॉजी. ठीक आहे. येस. मग येस. स्ट्रेस आहे, अनझायटी आहे, हायपर टेन्शन आहे, पुन्हा तुमचं काय म्हणतात, काही काही गोष्टी ज्या आहेत त्या फिजिओलॉजिकल आहेत, ज्या जी. तुम्हाला मेडिकल प्रॅक्टिशनर कडून चेक कराव्या लागतात. ठीक आहे. जी. आणि जी. काही सायकोलॉजिस्ट कडून ते चेक कराव्या लागतात. तर सायकोलॉजिस्टनी बऱ्याचशा काय म्हणतात मापिका बनवलेल्या आहेत, शोधिका बनवलेल्या आहेत. तर 2 वेबसाईट आहेत किंवा 2 ऍड्रेसेस आहेत जिथं तुम्ही कम्युनिकेट करू शकता किंवा कॉन्टॅक्ट करू शकता. ऑनलाईन पाहायचं असेल तर नॅशनल सायकोलॉजिकल NPC कॉर्पोरेशन, नॅशनल सायकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन NPC आग्रा. ठीक आहे. NPC आग्रा यांची वेबसाईट आहे, त्याच्यावर दरवर्षीचा त्यांचा कॅटलॉग प्रसिद्ध होतो. वेगवेगळ्या टेस्ट ते बनवतात. तुमचं जे आहे ना, चिंताला काय म्हणतात, मला शब्द एक्झॅक्ट माहित नाही इंग्लिश मध्ये. तर चिंता प्रवृत्ती आणि दुसरं काय होतं तुमचं, चिंता आणि ऍग्रेशन, आक्रमकता. ठीक आहे. तर अँझायटी अँड ऍग्रेशन अशा पद्धतीच्या टेस्ट अवेलेबल आहेत सायकोलॉजिकल. फक्त ते कोणत्या एज ग्रुपवर स्टँडर्डाइज केल्यात त्याचं डिस्क्रिप्शन पण तिथं दिलेलं असतं कॅटलॉग मध्ये. ते तुम्ही सिलेक्ट करायचे, त्यांना कॉन्टॅक्ट करायचा, त्यांना त्यांची जी फीस आहे ती पेड करायची, तुम्ही ती क्वेश्चनियर किंवा ते टूल, तुमचं जे साधन आहे ते तुम्ही मिळवू शकता. जर ते इंग्लिश मध्ये असेल तर तुम्ही तुमच्या भाषेत घ्यायचे, एक्सपर्ट कडून पुन्हा चेक करायचे, पायलट स्टडी करायचा, अँड मग देन यू कॅन इम्प्लिमेंट इट इन फॉर युअर स्टुडंट्स. असं तुम्हाला ते करता येऊ शकतं. ठीक आहे. दुसरं जे आहे ते पुण्याला पण एक आहे संस्था, ज्ञान प्रबोधिनी मार्फतही काही सायकोलॉजिकल टूल बनवले जातात. तर ती साधनं सुद्धा तुम्हाला अवेलेबल होऊ शकतात. त्याच्या बऱ्याचशा टेस्ट मराठीमध्ये पण आहेत. तर ते तुम्ही तसं हे करू शकता. वाटल्यास सायकोलॉजी डिपार्टमेंट जे आहे विद्यापीठातलं, तिथेही तुम्ही बाकीच्या गोष्टींसाठी मदत मागू शकता, जे की नाही करून तुम्हाला कुठे जायचं आहे हे समजू शकता आणि कुणाकडून ती टेस्ट मिळवायची आहे हे समजू शकता. ठीक आहे. ओके मॅम. ओके. थँक्यू सो मच मॅम. खूप खूप धन्यवाद. ओके.
चालेल. सर आपण थांबूया थँक्यू इथे. मॅडम, धन्यवाद. ओके. अतिशय व्यवस्थित असं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांचं झालं आणि सर्वांनी आंतरक्रिया पण केल्या. HRDC च्या वतीने, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने आणि आपल्या प्री PhD कोर्सच्या वतीने मी आपला खूप खूप आभारी आहे. सर्व विद्यार्थ्यांचे पण धन्यवाद. थँक्यू मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. सर्व विद्यार्थ्यांना एक सूचना आहे. आज मी तुमच्या याच्यावरती एक गुगल फॉर्म टाकणार आहे, जो आपल्या फीडबॅक साठीचा आहे. तो सर्वांनी डे वाईज आणि रिसोर्स पर्सन वाईज भरून मला पाठवायचा आहे. तर मी तुमच्या ग्रुपवर टाकेल आज आंतरशाखीयच्या, तो सर्वांनी मला भरून पाठवायचा आहे. आणि मग नंतर त्या वेळेस दररोजचे दररोज तो फॉर्म भरून पाठवायचा आहे. त्याच्यामध्ये दररोजचे रिसोर्स पर्सन ऍड झालेले असतील. थँक्यू ऑल. थँक्यू सर. Thank you, sir. थँक्यू सर. टाकायचे का? थँक्यू सर. हॅलो सर. बोला. सर प्लीज हिंदी में एक बार रिपीट कर फीडबॅक फॉर्म मध्ये दोन्ही सेशनचे ऍड करायचे का नाही. सेपरेट? प्रत्येक सेशनचा गुगल फॉर्म वेगळा असेल, त्याच्यामध्ये भरायचंय. ओके. ठीक आहे. मी आज पहिल्या ग्रुपवरती टाकणार आहे आंतरशाखेच्या पेपर 1चा. पेपर 1च्या पेपर 1 मध्ये भरायचंय. ठीक आहे, चालेल. ओके. थँक्यू. Doriya, Doriya, the sir said that sir will be sharing a Google form. We have to share the feedback about how the classes are going, like what your questions will be there, session wise and guide name wise. Okay ma'am, thank you so much. So can we leave? आले त्या मावशाऱ्या वेळ लागला का? मावशी घेऊन गेले मग ते स्टॉप घेतले, 2 घेतले त्यांनी गेला घेऊन. जाऊ दे. So can we leave? Can we leave, sir?
Okay, sir has told to leave the meeting. Huh?